Good afternoon, everyone. I, Swapnil Aute, welcome all the prospective engineering students and their parents in this career guidance series organized by Maratha Vidya Prasarak Samaj, Karmavir Advocate Baburao Ganpatrao Thakre, College of Engineering, in short KBT COE. I also welcome Principal of KBT COE, Dr. S.R. Devne, and Vice Principal of KBT COE, Professor N.B. Desle sir, for their presence in this session. Let me first share the objective of this career guidance series. Uh, we are planning to create awareness among the students who are aspiring to do their career in engineering through this series. And we are planning to conduct 3 career guidance lectures from starting from this Saturday. So on today, we are conducting the first lecture, which is pertaining to opportunities after engineering and engineering admission process. On the similar lines, we will be conducting 2 more lectures in on coming Saturdays. In today's lecture, there will be 3 sessions. In the first session, uh, we will be talking about opportunities after engineering. In the second session, we will be talking about engineering admission process. And third session will be an open session for question answering if participants are having any doubts regarding the same. Before proceeding to the first session, I request N.B. Desle sir to share his thoughts on this occasion. Desle sir, over to you. On the behalf of Maratha Vidya Prasarak Samaj's Karmavir Advocate Baburao Ganpatrao Thakre, College of Engineering Nasik, I welcome all the participants and especially the parents of the aspirant engineers who want to take admission into an engineering college and they want to advance their career. It is really very nice to have an interaction if it would have been an offline interaction. But we all know that since last nearly 1.5 year, rather more than 1.5 year, we all are fighting. Rather, all the humanity is fighting with very deadly challenge that has been thrown by COVID 2019. एका अतिशय विचित्र अशा परिस्थितीमधून संपूर्ण मानवता ही गेल्या 1.5-2 वर्षापासून पुढे संघर्ष करत पुढे जाण्याचा प्रयत्न करते आहे. Because there are parents who may not understand English 100% or who may not understand Marathi 100%. So we will be trying to make it comfortable for all the parents. तर त्याच्यासाठी थोडी मराठी थोडी इंग्लिश असं वापरून या संदर्भात मार्गदर्शन करण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस व्हेरी प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट आय प्रोफेसर नितीन देसले व्हाईस प्रिन्सिपल ऑफ दिस व्हेरी प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट वेलकम यू फर्स्ट ऑफ ऑल. की गेल्या अनेक ज्या काही लाटा आल्यात आणि गेल्यात, मग ते इंजिनिअरिंगच्या असतील, मेडिकलच्या असतील, ॲग्रिकल्चरच्या असतील, फार्मसीच्या असतील, अनेक पद्धतीचं शिक्षण जे आहे, डिफरंट टाइप्स ऑफ एज्युकेशन विच एव्हरीबडी वॉन्ट्स or everybody wants his child to pursue. It happens in basically in our nation that we follow one particular path which is being there and which we think is a successful one. की कुठली पण एक सक्सेसफुल पाथ कुठेतरी शेजारी पाजारी कॉलनीमध्ये कोणीतरी सक्सेसफुल झालं, इस्पेशली पैशाच्या बाबतीमध्ये, की आपल्याला सगळ्यांना वाटतं की आपल्या मुलाने किंवा मुलीने ती पाथ फॉलो करावी. तर याच्यामध्ये जी आपलं समाजमन आहे आणि जी काही यशस्वीते संदर्भामध्ये आपली जी काही एक भावना आहे ती अगदी चुकीची आहे अशातला भाग नाही आहे. पण याच्यामध्ये मग कधी-कधी गल्लत होते. सो मेनी टाइम्स वी मेक मिस्टेक्स इन टेकिंग द डिसिजन रादर प्रॉपर डिसिजन ॲट प्रॉपर टाईम, की योग्य डिसिजन योग्य वेळी घेण्यामध्ये कधी-कधी आपल्याकडून गोंधळ होतो. आणि अशा गोंधळाच्या वेळी मग नंतर वाटायला लागलं की इट वुड हॅव बीन बेटर की आपल्याला जसं गायडन्स मिळालं असतं तर बरं झालं असतं. सो या संदर्भामध्ये आपलं हे जे मराठा विद्याप्रसारक समाजाचं KBT-COE म्हणून फेमस असणारं जे आपलं कॉलेज आहे, तिथली सगळी टीम जी आहे ही गेली अनेक वर्ष व्यवस्थित आणि कुठल्याही पद्धतीचे
चुकीचं मार्गदर्शन न करता अतिशय व्यवस्थितरित्या सर्व पालकांना, की जो अगदी कुठलंही करिअर त्याला करायचं असेल ॲडव्हान्स, तरी तिथे मार्गदर्शन करण्याचं काम अव्याहतपणे करत आहे. आणि विशेषतः या कोविडच्या कालावधीमध्ये हे आव्हान जास्त अवघड झालं आणि मग तरी आपण हे ऑनलाईन अशा पद्धतीने मागच्या वर्षी देखील केलं आणि यावर्षी देखील, की जे गोंधळलेल्या मानसिक परिस्थितीमधून पालकांना जी काही मदत आपल्या कॉलेजकडून होईल ती आणि आपल्या कॉलेजची थोडी बहुत माहिती पालकांना द्यावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. की स्पेशली इन आवर कंट्री व्हेन वी बिकम पॅरेंट, वी स्टार्ट rather we stop living for ourselves and we start living for our children only. की ज्या क्षणी आपण पालक होतो त्या क्षणी आपण आपल्या फक्त मुलासाठी किंवा मुलीसाठी जगायला सुरुवात करतो आणि आपण आपलं स्वतःचं वैयक्तिक जी काही सुख दुःख आव्हानं ज्या काही अनेक गोष्टी आहेत त्यांना बऱ्यापैकी आपण लगाम घालायला शिकतो. ही एक खूप मोठी आणि फक्त भारतात आढळणारी विशेषतः एक फार मोठी बाब आहे. You all must be remembering that when you had your baby in your hand, की तुमचं बाळ तुमच्या हातामध्ये असतानाचा तो जो आनंदाचा क्षण होता तो. आणि मग ते बाळ झाल्यानंतर आता याला कुठल्या चांगल्या शाळेत टाकायचं इथपासून रादर कुठल्या चांगल्या दवाखान्यात न्यायचं. Where to take our child to which child specialist is good. We start inquiring in our society and we follow the trend. इतकी प्रचंड काळजी घेऊन मग हे बाळ शाळेत जायच्या वयात येतं. Then we try to find out a good college, good school. Then up to 10th we are not that much worried, but after 10th then we start worrying की now 11th and 12th is very important. 11वी-12वी महत्त्वाचं वर्ष आहे. आपण अगदी सगळ्यांना कैदखान्यात कोंडल्यासारखं स्वतःच्या यांना करून आणि मग एक वेळ येते की जेव्हा 12वीचा रिझल्ट लागतो. द रिझल्ट इज डिक्लेअर्ड. CET येते, मग CET रिझल्ट डिक्लेअर्ड किंवा त्या दरम्यानचा कालावधी हा खूप मानसिक आणि भावनिकरित्या तुम्हाला आणि तुमच्या पाल्यांना थकवून टाकणारा असतो, की या अनुभवातून आम्ही देखील गेलेलो आहोत. मग अशा वेळी काय करायचं? की ही चॉईस करत असताना मग शाळा असेल, कॉलेज असेल, ब्रँच असेल, करियर असेल, बिकॉज दिस डिसिजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसिजन. प्रिव्हियस डिसिजन्स कुड हॅव बीन plus minuses, but this decision of choosing a college or choosing a branch is very important. Choosing a career path is very important. And because now your child, your son or daughter want to pursue something else, you want to pursue him or her something else, की त्याला काहीतरी वेगळं करायचं आहे, तुला काहीतरी वेगळं करायचं आहे, पण आपल्याला जे समाजात यशस्वीरित्या दिसतंय किंवा बोललं जातं की ह्याच ब्रँचला एवढं पॅकेज आणि ह्याच कॉलेजमध्ये शिकलं पाहिजे वगैरे वगैरे ह्या अनेक गोंधळांमधून आपल्याला मार्ग दिसेनासा होतो आणि मग त्यातल्या त्यात पुन्हा ह्या वर्षीच्या कोविड सिच्युएशनमध्ये जी मानसिक भावनिक थकणूक झाली सगळ्या पेरेंटची तिच्यातून तुम्ही सगळे बाहेर आला आहात त्याबद्दल पहिल्यांदा अभिनंदन करतो. थोडक्यात मी माझं म्हणणं फक्त मांडतो की अशा वेळेस योग्य मार्गदर्शनाची जी गरज आहे ती भरून काढण्यासाठी आमच्या कॉलेजने आपल्या कॉलेजने हे जे सगळं आजपासून ही सिरीज जी सुरू केली याचा तुम्ही सगळ्यांनी लाभ घ्या आणि याच्यात तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर अवश्य तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं सगळी टीम देईल याची मला खात्री आहे. तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि ह्या सेशनमध्ये पुन्हा जेव्हा आपले बोलायची वेळ तेव्हा आपण बोलूच या. तर अशा वेळेस मग कॉलेज किंवा करिअर संदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठीचं हे जे सेशन आहे या सेशनमध्ये सुरुवातीला माझ्या कॉलेजविषयी आपल्या कॉलेजविषयी मी अगदी 2-3 मिनिटात तुम्हाला माहिती देतो आणि त्यानंतर तुमचा इंजिनिअरिंगच्या करिअर संदर्भामधल्या ज्या काही आहे ते सगळं तुम्ही बघा. हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की स्ट्रॉंग एज्युकेशनल फाउंडेशन टू ॲडव्हान्स युअर करिअर हा एक मोटो आमच्या कॉलेजचा आहे आणि हे नाशिक विभागातलं NAC-A असं पहिलं महाविद्यालय आहे. मराठा विद्याप्रसारक समाज ही संस्था तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की अतिशय मोठी मोस्ट प्रेस्टिजियस अँड वन ऑफ द लार्जेस्ट एज्युकेशनल ऑर्गनायझेशन आहे महाराष्ट्रामधली. 107 इयर्स ओल्ड, सक्सेसफुली स्टँडिंग इन द टेस्ट ऑफ द टाईम आहे. नियरली 486 एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आणि जवळजवळ 2 लाखाच्या वरती विद्यार्थी अतिशय सक्सेसफुली एज्युकेशन घेऊन या संस्थेतून बाहेर पडलेले आहेत. बहुजनांचं हित आणि बहुजनांचं सुख, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वेलबिंग अँड हॅपीनेस ऑफ द मासेस टू किंडल द सोसायटल कॉज हा एक त्याचा जो काही मिशन आणि विजन आहे ते आहे. की अशाच गोंधळामध्ये जेव्हा काही 100 वर्षापूर्वी आपला समाज सापडलेला होता संपूर्ण
त्यावेळेस ज्या समाजधुरीणांनी हे स्वप्न बघितलं, योग्य मार्गदर्शन कसं करावं, त्यासाठी स्वतःची पदरमोड केली. त्याच्यामध्ये जे आमचे सोर्सेस आहे इन्स्पिरेशनचे तुम्हाला माहितीच आहेत, पण तरी एकदा त्यांना वंदन केल्याशिवाय कुठलाही कार्यक्रम आपण सुरू करत नाही. कर्मवीर रावसाहेब थोरात, कर्मवीर डी.आर. भोसले साहेब, कर्मवीर गणपतदादा मोरे, कर्मवीर काकासाहेब वाघ, कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे, कर्मवीर अण्णासाहेब मुरकुटे, कर्मवीर ॲडव्होकेट बाबूरावजी ठाकरे, कर्मवीर विठ्ठलरावजी हंडे आणि कर्मवीर डॉक्टर वसंतरावजी पवार यांना नमन करून आणि इतक्या मोठ्या लोकांनी हा जो वटवृक्ष लावलेला आहे, त्याचं हे आमचं कॉलेज. सध्याची जी काउन्सिल आहे, सरचिटणीस निलिमाताई पवार, अध्यक्ष तुषारदादा शेवाळे, सभापती माणिकतात्या बोरस्ते, उपसभापती राघुनाना आहिरे, डॉक्टर सुनीलजी ढिकले चिटणीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच तालुक्यातील सगळे डायरेक्टर्स जे आहे त्यांचं सतत मार्गदर्शन आणि कोऑपरेशन संपूर्ण संस्थेला आणि या महाविद्यालयाला होत असतं. त्या महाविद्यालयामध्ये 1999 साली स्थापना झाली. 11 एकरचा जवळजवळ एरिया आहे, अतिशय सुंदर आणि CBS पासून अतिशय जवळ. सगळ्यांना माहिती आहे SPPUसाठी परमनंटली ॲफिलिएटेड आहे आणि NAC ॲक्रिडेटेड A ग्रेड कॉलेज आहे आणि लवकरच प्रत्येक ब्रँचसाठी देखील आपलं ॲक्रिडिटेशनची प्रोसेस सुरू झालेली आहे. प्रत्येक गोष्टीच्या वाटचालीमध्ये कुठलं तरी ध्येय असावं लागतं, व्हिजन आणि मिशन. ते थोडक्यात तुमच्यापुढे आहे. इंटरनॅशनली ॲक्रिडिएटेड व्हायचं आहे, मल्टीडिसिप्लिनरी असायचं आहे, मल्टी कोलॅबरेटिव्ह इन्स्टिट्यूट, वर्किंग ऑन टेक्नॉलॉजी एनेबल्ड प्लॅटफॉर्म, and it is going to foster the innovations and patents through self-state-of-art academic system designed by highly qualified faculty for the development of common masses at large. हे विजन आहे आणि मिशनमध्ये टू एज्युकेट अँड ट्रेन कॉमन मासेस थ्रू अंडरग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट रिसर्च प्रोग्राम्स by inculcating the values for discipline, quality, transparency, and foster the career and professional development for employment and thereby contributing to the development of society. थोडक्यात काय की तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्तम अशा मार्गदर्शन आणि रिसर्चच्या माध्यमातून उत्तम इंजिनियर घडवून तो समाजाला देणं, थोडक्यात हे आमचं मिशन आणि विजन आहे. या महाविद्यालयामध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या 120 इंटेक आहे, कम्प्युटर 60, इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोलच्या 40, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशनच्या 60, सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या 60 आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या 60 अशा ब्रँचेस आहेत. ME साठी देखील आपण कोर्सेस ऑफर केले. MBA आहे, ME सिव्हिल आहे, ME मेकॅनिकल आहे. भरपूर फीचर्स आहेत. ज्यांनी महाविद्यालयाला भेट दिली त्यांना माहितीच आहे. त्यामधले काही थोडेसे फक्त इथे मी तुम्हाला दाखवलेले आहेत. फॅकल्टी अतिशय उत्तम आहे, लॅबोरेटरीज वेल इक्विप्ड आहेत, सेंट्रल लायब्ररी आहे, MOUs आहेत इंडस्ट्रीजशी, इफेक्टिव्ह मेंटॉरिंग सिस्टीम आहे, कन्सल्टन्सीज आहेत, हॉस्टेल, मेस, ED सेल, स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज, वायफाय कॅम्पस आहे, ICT एनेबल्ड क्लासरूम्स आहेत. अगदी करोनाच्या काळामध्ये अतिशय अप्रतिम अशा पद्धतीने या सगळ्या इंटरनेट फॅसिलिटीजचा वापर करून अतिशय उत्तम असे रिझल्ट्स या महाविद्यालयाने दिलेले आहेत. ERP सिस्टीम, SAP ट्रेनिंग सेंटर आहे, MPSC कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेल आहेत, गेट सेल्स आहेत. थोडक्यात काय की इंजिनियर बनतानाच त्याला अनेकविध पद्धतीने अशा पद्धतीने तो बाहेर पडला पाहिजे. गमतीत म्हणता की मांजर बनवून आम्ही तो बाहेर का टाकतो, की कुठल्याही मजल्यावरून टाकलं तरी 4 पायावर अलगद उभं राहिलं पाहिजे, हा त्याच्या मागचा एक उद्देश आहे. सुंदर कॅम्पस आहे की ज्याचे ग्लिम्सेस तुम्ही थोडक्यात या स्लाईडमध्ये बघू शकतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही कॉलेजला व्हिजिट दिली तर तुम्हाला या सगळ्या गोष्टीचं अतिशय उत्तम असं मार्गदर्शनही होईल. ऑनलाईन मेथडने तर चालूच आहे. रिक्रुटमेंट संदर्भामध्ये अतिशय उत्तम असं रिक्रुटमेंट सतत या कॉलेजने दिलं आहे. ॲमेझॉन, बॉश, कॅपजेमायनी, इन्फोसिस, महिंद्राज, पर्सिस्टन्स, झेन्सार, विंडजीत, फॉक्स, ग्लॅक्सो, अतिशय मोठ्या मोठ्या नामवंत कंपन्या त्याच्यामध्ये आहे. कॅपजेमिनी आहे, ESDS आहे, विप्रो आहे, आर्मस्ट्रॉंग आहे, कॉग्निझंट आहे, की ज्याच्यामध्ये हे काही जे सक्सेसफुल आपल्याकडे प्लेसमेंट झाले त्याचे काही ग्लिम्सेस आहेत, की अतिशय मोठ्या पद्धतीने इथे प्लेसमेंट देखील होतं, एंटरप्रेनरशिप देखील केली जाते, त्याचे काही फोटोज आहेत. थँक्यू. आणखी काही मार्गदर्शन तुम्हाला हवं असेल तर डॉक्टर स्वप्नील आवटे, SD निकम सर आणि विजय पवार सर तुम्हाला मार्गदर्शन करतील. सगळा स्टाफ करेल. हवे असल्यास हे फोन नंबरही तुम्ही लिहून घ्या, ईमेल ID देखील आहे, कॉलेजची वेबसाईट देखील इथे आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही याचा नक्की फायदा घ्यावा असे मी तुम्हाला अपील करतो. थँक्यू आवटे सर, ओव्हर टू यू. Thanks a lot, sir, for setting up a preamble for this lecture.
and also informing the prospective students and parents about our prestigious institute. Now we will move to the first session of this lecture. The title of the session is Opportunities After Engineering, and the speaker for the session is Mr. Vineet Devre. So let me introduce Mr. Vineet Devre sir to you. Vineet sir is Training and Placement Officer of KBT COE from last 4 years. He is MBA in HR, that is Human Resource and International Business Management. Before joining KBT COE, he was in the corporate world. He has total 9 years of experience, and he has worked in the position of human resource person in prestigious companies such as Wipro, Excel Dynamics, Capita India, and Mascot Group of companies. And he is looking after placement activities of KBT COE. And I request Vineet Devre sir to take over from here. Over to you, sir. Thank you, Sapil sir. Thank you so much. I hope my voice is audible. Yes, sir. Okay, thank you. First of all, welcome everyone, all the parents, all the students, and the committee who has arranged this wonderful program today for directing the students with regards to their career prospects with engineering and after engineering. And thank you, Desli sir, for that inspirational words. It has always kept us up to the mark and drive us to keep on doing what we have been doing. Thank you so much for that. Taking over, welcome everyone for this platform. I have a very small session for you, but a very informative for everyone. सगळ्यांकरता एक थोडीसं माहिती सगळ्याच बद्दल की इंजिनिअरिंग का बरं आणि एव्हरीथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट. तर पहिली गोष्ट माझ्या पूर्ण ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेलकडनं मी सगळ्यांना वेलकम करतो या सेशनसाठी. आणि एक फर्स्ट स्लाइड वरती वळतो. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज की चुझिंग करिअर विथ इंजिनिअरिंग, की आपण इंजिनिअरिंग हे बेस आपण कन्सिडर करतो, तर हे का बरं करावं आणि ह्याच्यामध्ये प्रॉस्पेक्ट्स काय आहेत, फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स काय, ह्याला प्लॅनिंग काय पाहिजे, अँड व्हॉट आर द अपॉर्च्युनिटीज फॉर स्टुडंट्स. आणि ह्या 3 ते 4 वर्षांमध्ये मुलांनी काय ऑल टुगेदर तयारी करावी आणि काय प्रॉस्पेक्ट्स बघावे फ्युचरसाठी, ह्या सगळ्याची एक जनरल आयडिया, एक जेनरिक आयडिया मी इथे देऊ इच्छितो. आणि एक 5 ते 7 स्लाइड्स आपले आहेत आणि त्यामध्ये मी हे सगळं कव्हर करायचा प्रयत्न करतोय. सगळ्यात बेस म्हणजे इंजिनिअरिंग हा जेव्हा बेस असतो कोणत्याही करिअर लाईनचा, त्या पॉइंटला करिअर ॲस्पिरेशन्स जे काही असतील मुलांचे, फ्युचर स्टडीज असतील का मग जॉब असेल का मग अगेन हायर अपॉर्च्युनिटीजकडे अजून जायचं असेल का मे बी एंटरप्रेन्योरशिपकडे जायचं असेल, जेव्हा बेस हा इंजिनिअरिंग आपण सिलेक्ट करतो दॅट पॉइंट ऑफ टाइम आपले बरेचसे मार्ग क्लिअर असतात आणि आपण टेक्निकली फार साऊंड असतो. आपले फंडामेंटल ग्राउंड्स जे ग्राउंड्स असतात ते फार क्लिअर असतात. अँड दॅट इज द रिझन इंजिनिअरिंग हे ॲक्च्युअल सगळ्यांसाठी बेस करून आणि मग फ्युचरमध्ये आपलं करिअर प्रॉस्पेक्ट्स बघणं हे एक फार महत्त्वाचा ॲस्पेक्ट असतो. आणि बरेचसे जण जे ॲक्च्युली आज बेसिकली इंजिनिअरिंग लाईनला असतील, कोणत्याही डिपार्टमेंटमधनं का कोणत्याही लाईन ऑफ स्पेशलायझेशनमधनं इंजिनिअरिंग केलेलं असेल, बट तरी काही करिअर ॲस्पेक्ट्स ठेवले तरी इंजिनिअरिंगला एक बेसिक जर आपण कन्सिडर करून आणि मग पुढे आपल्या करिअरचं प्लॅन केलं तर ते नेहमी उपयोगी ठरतं. दुसरा पॉईंट असा की करिअर प्लॅनिंग ही असेन्शियल का बरं आहे इंजिनियर्सची. काय होतं स्पेसिफिकली इंजिनिअरिंग ही अशी कोर सब्जेक्ट लाईन आहे की फ्रॉम द व्हेरी फर्स्ट इयर ऑफ इंजिनिअरिंग और फ्रॉम द व्हेरी सेकंड इयर ऑफ इंजिनिअरिंग जर काही बेसिक्स तयार ठेवले, काही प्लॅनिंग कन्सिडर केली तर हे इव्हेंच्युअली आपल्याला फार हेल्पफुल ठरतं 4 वर्षांनंतर जेव्हा आपली इंजिनिअरिंग कंप्लीट होते. ह्याच बेसवरती माझं ऑल टुगेदर एक करिअर प्लॅन म्हणून की फ्युचर विथ इंजिनिअरिंग काय असतात, कोणत्याही इंजिनिअरचे झालेल्या इंजिनिअरचे एक 4 ते 5 करिअर प्रॉस्पेक्ट्स असतात आणि ते हे आपल्या समोर आहेत. पहिली गोष्ट तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्लेसमेंट्स.
म्हणजे एक कन्सिडरेबली 80 to 90% जे स्टुडंट जे इंजिनिअरिंगकडे वळतात बाय डिफॉल्ट ते एक प्लेसमेंट म्हणून हे सगळ्यात पहिलं ऑप्शन बघतात. काही मुलं डेफिनेटली त्याच्यापासून एक वेगळं मार्गदर्शन म्हणून हायर एज्युकेशनकडे सुद्धा वळतात आणि काही त्याच्यामधनं अजून कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्सकडे जायचा प्रयत्न करतात आणि त्याच्या थ्रू अगेन दिस नंबर्स आर व्हेरी मिनिमम, they are not huge. However, the maximum numbers of students who opt for engineering as a baseline always consider placements to be their very first option. This is what I have understood in my entire career, and also since I have been taken this profile as a training and placement officer. However, also very good number of students go for entrepreneurship, or they have some family business. Means, they might have some background with their family of business, and they might opt for the same. So this is what is the overall prospect and the future plan with engineering when students opt for engineering as their graduation degree. Moving forward, सगळ्यात महत्त्वाचं स्लाइड प्लस सगळ्यात मुलांना सगळ्यात महत्त्वाचं असं असतं की प्लेसमेंट्स म्हणजे ओव्हरऑल फायनल इयरला पोहोचल्यानंतर आपल्याला सगळं काही प्लेसमेंट्स मधलं बघायचं आहे आणि त्याच्या थ्रू आपल्याला बऱ्याचशा कंपनीज येतील, तिथे इंटरव्ह्यूज द्यायचे अपॉर्च्युनिटीज येतात. हे सगळं फॅक्ट आहे. बट दॅन बेसलाईन्स ही आहे की राईट फ्रॉम द व्हेरी फर्स्ट इयर ऑफ इंजिनिअरिंग काही गोष्टी important astat. We have to keep in mind that certain things are to be kept in mind while we are looking towards placement as a career option after engineering. And yes, I also want to tell you all this as a fact that on the base of engineering, getting a job, a very good profile and a job in hand is really not a bad idea at all. Whenever you are thinking of a good career prospect as a placement or a job, that point of time completing engineering and fetching a job or getting a job in hand is never a bad idea at all. However, some things are to be considered here while you are looking for placements. ओके, मी काही पॉइंट्स या स्लाइड मध्ये एकदम शॉर्ट अँड सिम्पल वे मध्ये प्रेझेंट करायचा प्रयत्न केलाय. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ट्रेनिंग्स. What I have identified here is that the area means the area which we look into is always with regards to skill sets which are hard skills. हार्ड स्किल्स म्हणजे जे आपण टेक्निकली आपण जे सगळं अभ्यासक्रम आपला जो अकॅडमिकली असतो त्याच्याकडे ऑफकोर्स आपलं लक्ष असलंच हवं, पण ॲट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देर आर सम अदर स्किल सेट्स ऑल्सो विच वी मे नॉट आर बीन कॉन्सन्ट्रेटिंग, और मे बी काही मुलं त्याला मिस आउट करतात. ते मिस आउट करून नाही चालणार. इंजिनिअरिंगच्या व्हेरी फर्स्ट इयर सेकंड इयर पासूनच आपल्याला ह्या गोष्टी सॉफ्ट स्किल्स असतील का ऍप्टिट्यूड असतील, इंटरव्ह्यू स्किल्स असतील का ग्रुप डिस्कशन्स असतील, ओव्हरऑल हा जो एक ट्रेनिंग हा जो एक सब्जेक्ट आहे जो अपार्ट फ्रॉम अकॅडमिक्स आहे त्याच्याकडे आपल्याला बाय डिफॉल्ट लक्ष द्यायचं आहे. म्हणजे हे हँड इन हँड झालं पाहिजे. 50-50% ह्या दोघं गोष्टींना वेटेज जर दिलं तर प्लेसमेंट्सला अजिबात अडचण येत नाही. हा आमचा ॲज अ इन्स्टिट्यूट, ॲज अन HR, ॲज अ ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर मी हे ॲडमायर केलेलं आहे. आणि दॅट इज द रिझन I specifically have mentioned this at the very top line of this slide, that trainings aptitude is the baseline of recruitment of any company. For an example, ऑलरेडी आपल्याकडे 2022 च्या रिक्रुटमेंट्स चालू झालेले आहेत. 22 दॅट मीन्स द स्टुडंट्स हू विल बी जॉईनिंग कंपनीज इन जून 2022 त्यांच्या ऑलरेडी प्लेसमेंट झालेल्या आहेत काही नंबर ऑफ स्टुडंट्सच्या, आणि त्यांच्या ऑलरेडी हातात ऑफर लेटर सुद्धा आहे. दॅट मीन्स these students have to be ready right in the first semester of the last year. That means 7th semester of engineering. So it is a very important factor that you keep considering these all factors while you are looking out for placements. दुसरा पॉइंट मी इथे मेन्शन केलेला आहे तो आहे अकॅडमिक परफॉर्मन्स. ऑफकोर्स academic performance is also going to play a very important role while you are looking out for placements. Okay, basic means most probably most of the MNC companies. Okay, I would like to take some names. For an example, recently we are conducting recruitment drives for Capgemini, Wipro. We are conducting it for Infosys,
Persistent recently has completed their recruitment process for us. And these all companies, whenever they come with requirements to all the colleges, to any of the colleges, that point of time, they have a specific criteria, eligibility criteria, which is known to be as, and that always has some specific things into it, which is always as at least, I've mentioned 7 CGPA here, however, 6 CGPA. That means at least 60%, 58 or 60% is always required in all the academic semesters of your engineering. Okay. Also, some companies are very specific on hiring, and that point of time they also consider the marks of 10th and SSC and HSC. So that is always to be considered. Okay, so remember this very well. Whenever you are planning for it, if you are already opted for engineering, and if you are now looking out for, the end result or the end plan of student is placements, then that point of time, it's never late. It's always better to start early and keep in mind the ultimate goal, and start working towards it and maintain your academics performance accordingly. Also, please do take care that you do not have any backlogs while you are studying into your for these 4 years. Try to avoid them as possible. As much as possible, is because that is always also taken into consideration while companies come up with their recruitment drives. And the one important point which I have come here is project. Remember, guys, being from an HR background, I would always like to tell this to all the students that whenever you opt or go for an interview, you always are a fresher, and that point of time, your first interview is always a challenging one. And then the same goes with the HRs also. However, your project is one thing which will always help you in seeking a good profile or a good CTC or a good company. Remember this very well. Project is one thing which you would have. The question of project when asked into an interview is the time when the ball is in your court and you can take it as good as possible. And that is how, when things are at your end, and things can be convertible at your end. So that is the reason project is a very key area where you should concentrate upon while you take even a mini project into your third year of engineering, or even the final project of your final year. Okay, remember this very well. And that's these are some very clinch points which you have to remember while you are pursuing your engineering. And the last point which I have mentioned here is technical know-how. That means, of course, only a degree or the percentage or just the aptitude skills or soft skills will not help you much, but also the same weightage has to be given to some of the other courses while you are studying into your engineering. That means some additional skill sets. For an example, mechanical students would and definitely need to have some CAD CAM or maybe piping courses, something other like that. IT or IT students can definitely go for Java, C++, some courses like that, which will help you. There are a lot of options these days where you also need not pay a lot of money. You do not have to spend. तुम्हाला काही spend ही करायची गरज नाहीये. असे बरेचसे ऑनलाईन कोर्सेस प्लस सर्टिफिकेशन कोर्सेस तुम्हाला भेटतात जे की तुमच्या CV ला खूप स्ट्रॉंग बनवतात. हे लक्षात ठेवा. And lastly some other for an example, also for core branches other than like instrumentation or maybe electronics and telecommunication, automation is the time. The day has come where every other company or organization is moving towards automation, and then this is going to play a very important role if you hold some other extra mile effort in your resume. फॉर एक छोटंसं एक्झाम्पल देतो. फ्रेशर्सची हायरिंग करताना कंपनीजकडे खूप ह्यूज ऑप्शन्स असतात. फॉर एन एक्झाम्पल, एखाद्या कंपनीकडे एक 30 ते 40 जागा असतील आणि अप्लाय करणारे जवळजवळ 200 ते 250 मुलं असतात फ्रेशर्स, जे की ह्या क्रायटेरियामध्ये बसून पुढे आलेले असतात. इट इज व्हेरी इझी फॉर द HR or the company to select or pick point the top 20-30 students and select them and give them the offer letters. However, it is the student, म्हणजे हे सगळं स्टुडंटच्या हातात असतं की आपण तयारी
एक्झाम्सच्या लेवलला चांगल्या मार्क्सची जी करतो, द सेम वे आपण इंटरव्ह्यूजची, एका प्लेसमेंट ड्राईव्हची, सिलेक्शन प्रोसिजरची सुद्धा तयारी तेवढीच महत्वाची आहे, हे ध्यानात ठेवणं फार गरजेचं आहे. अँड दॅट इज द रिझन हे 3 पॉईंट्स जेव्हाही आपण प्लेसमेंट्सकडे बघतो, दॅट पॉईंट ऑफ टाइम आपण लक्षात ठेवले पाहिजेत. एक छोटीशी प्रोसिजर मी या स्लाइडमध्ये ऑल्सो इन्क्लूड केलेली आहे, की ऑल टुगेदर एक प्रोसेस कशी असते रिक्रुटमेंटची. मेनली आपण जेव्हा कोर्सेस मधून, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इंजिनिअरिंग थ्रू आपण अकॅडमिक परफॉर्मन्स वरती आपण कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे. प्रोजेक्ट इंटर्नशिप वरती अगेन इक्वल नंबर ऑफ वेटेज दिलं पाहिजे, त्यालाही ट्रेनिंग्स कंडक्ट केले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्ट स्किल्सचे 47 सब्जेक्ट्स वरती ट्रेनिंग्स होतात, आणि ओनली दॅन फायनल इयरचे स्टुडंट्स, थर्ड इयरचे स्टुडंट्स हे सगळे ट्रेन होऊन आणि मग इंटरव्ह्यूजला जातात. इट बिकम्स व्हेरी इझी फॉर द स्टुडंट्स because they may not have attended, or they might have some other fear in their mind with regards to presenting, or maybe the interview, or maybe the group discussion, or maybe a on-spot question or a psychometric question. These are some of the other points which, and again, remember one thing very well: engineering is the time, or your education is the time when you have to learn everything. Okay, after getting into a job role, you may not be able to learn everything because you might be burdened with a lot of work in your life. However, एज्युकेशन, कोणतंही एज्युकेशन असेल, तो तो एक टाइम फ्रेम असा असतो जिथे शिकण्या फक्त अकॅडमिक परफॉर्मन्सच नाही, पण ह्या बाकीच्या स्किलसेट सुद्धा शिकण्याचा हा एक प्रॉपर वेळ असते, आणि ह्या प्रॉपर टाइम मध्ये हे सगळं शिकून घेणं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. Okay, after that, training of soft skills and hard skills, as I said already, um, expert mentors from industries. You will get a lot of opportunities in engineering. You will go to a lot of companies for industry visits. You'll be attending a lot of seminars wherein a lot of industry people would come and speak to you, and inform you what actually the industries are. A huge base of alumni base of colleges are also available. They too keep on directing to the students with regards to what exactly is expected in industry, and that is how you should keep on taking the positive feedback and also the knowledge base from these people who are in and around you. Okay, after that comes in the grooming sessions. It's very important, again, one of the very important factors while you are looking out for placements. uh, is, attending the interview in a proper manner is a very important portfolio. Every time you have to keep in mind. And again, once you are into this way of LOB, that is known to be as line of business, and once you are into it, you will always understand that yes, these things are to be understood far more earlier than looking and learning them after getting a job in hand. Okay, that is very important. And last one is the interview process. So this is the cycle of getting a placement. So that is how I want, whatever your plans are. But then, as I said at the start, that majority of students go for certain, the portfolio of placements is accepted by a majority of students, and that is the reason I have deeply explained what has to be the expectations of students out of placements. Turning to the next slide, there are some other career options also, as we everybody knows this, that a lot of students, means, a good number of students opt for different career outcome, or different career lines while they are studying, and one of them is higher education. Yeah, lot of students keep in mind. Okay, remember this very well, that a plan has to be there. एक प्लॅन तुमच्या मनात डेफिनेटली असला पाहिजे. मे बी तो अल्टर होऊ शकतो, तो त्याच्यात काही चेंजेस होऊ शकतात while you are studying into your engineering, but however, you still need to have a plan into your mind. That is very important, that in future that will help us, that will help you to understand in what direction you have to go, and that is what these slides are all about. Okay, higher education, as I came to the next point, is higher education. The very first point which I have come here is MBA, Masters in Business Administration. Many students think of going into roles of into good roles of management, and that is the reason this is one of the key sources
of getting a degree and then looking out for an opportunity in future. For that too, you need to be aware that there are certain exams, there are certain entrance tests in which you have to really perform good in order to aspire for good colleges, good institutes, and accordingly you could get a good admission into for masters. Okay. The next also is for MTech. Gate is a very common platform. A lot of you would have heard about it. That it's a very common platform for a lot of windows and doors of careers. I'll explain that a bit later. Also, that yes, not only for taking admission into MTech, but it also plays an important role in looking for a lot of government opportunities. Also, okay, I'll explain that. Yes, and a very good number of students also look for opportunities, higher education in abroad, and accordingly they go for MS and other degrees in for studying further, and that is how other sources like GRE, IELTS, TOEFL come into picture. I hope you all have heard about or something related to this. That what exactly are efforts needed in order to really go for further studies, look for and study all these subjects, study in this specific subject lines, and then you could aspire for looking for a higher degree in some foreign country. That is how higher education can be looked as a overall other career option. Okay. The third one which I have come up here is also competitive exams. A lot of students have in mind competitive exams, and as they are really aware of this, they are guided properly, and they are aware of this, that actually taking engineering as a baseline would definitely help them in continuing or getting good portfolios in government or central government profiles, and they could at least they could be directed towards getting a good portfolio and understand what exactly the governments really have to offer. And yes, that is true that a lot of PSUs options are really available with us while you are into engineering. Of course, these options are also available with other graduation degrees also. However, again, as I say, that there always has to be a plan A, plan B, and a plan C, and that is how engineering will help you with regards to further prospects, even if you may fail into the one or two. Okay. The other prospect here can also be MPSC, that is for of state government. A lot of options are available through that source also. Yes, again, central government, there are a lot of options again, specifically to this learning. I do not know many of you have really heard about university entry scheme. That is a free pre-final year opportunity which is offered by central government. It is an application. It is applicable while you are into your third year of engineering. It has an entrance exam. If you qualify, then you can go for staff selection processes, selection board. That means you could look forward at joining armed forces and all the three armed forces. That is how. However, that has a very minute, detailed application format. You have to be into the third year itself, or you have to be just coming into the final year, and there are some specific criteria of it. We can definitely discuss it in detail later on. However, these are some specific things of university entry scheme too that you can look at while you are studying into your third year of engineering itself. And as everybody knows, UPSC is one of also the key role what every lot of students aspire of and keep looking at. Again, as I will I would like to repeat this, that you always need to have 2 to 3 backup plans with you while you are opting for some other options like these. Okay. After this, also there is one more prospect. That was the fourth prospect which I discussed at the start, which was entrepreneurship or family business. That's again that is a very whole role of a different subject altogether. A lot of different aspects and insights have to be given onto that platform, and that's the reason I have not covered it much onto these platforms. However, I hope by these ideas which I have generalized, I have made it very generalized and focused much
onto the three aspects which is mostly taken by the engineering students while they pass out. And I have tried to cover whatever possible at my end and direct you accordingly. And I hope you would have found it some or the other helpful. And if there are some certain questions, I will be happy to answer them at my end. Once again, I would like to thank the entire KBT COE team, the members or the guests who are present today for this session, to understand what exactly plans or what exactly are the career prospects, and what could lead them with engineering, or what could be their career prospects in future. Thank you so much for attending this lecture. I hope so we could help you with some of the other informative information out of this. And by that, I would like to say thank you once again, and over to you, Audi sir. Thank you, Devre sir. Thank you for sharing your experience and exposing the participants towards various career avenues available after engineering, and especially highlighting the fact that choosing engineering as a career is a gateway for a bright future. So thanks a lot once again. दुसऱ्या सेशनकडे आपण वळू आता. The title of the second session is प्रोसेस ऑफ इंजिनिअरिंग ऍडमिशन. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हे जाणून घेण्यामध्ये इंटरेस्ट असेल. द स्पीकर फॉर दिस सेशन इज प्रोफेसर सतीश निकम. Nikam sir is working as an assistant professor in Department of Instrumentation and Control of KBT COE from last 16 years. Prior to that, he has 5 years of industrial experience, and he has been admission coordinator of the institute from last 8 years. He has closely followed the admission process, which has been implemented by Directorate of Technical Education, and he has been involved in career counseling of many students. So I request Satish Nikam sir to take over session number 2. Thank you, Audi sir. And thank you, Vinit Devre sir. विद्यार्थ्यांना एवढ्या चांगल्या पद्धतीने करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज एक्सप्लेन केल्याबद्दल. पुढचा जो सेशन आहे तो ऍडमिशन प्रोसेसच्या संदर्भात आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या मनात या शंका असतात की ऍडमिशन प्रोसेस ही कशा पद्धतीने चालते वगैरे काय. तर विद्यार्थ्यांनी आता सीईटी एक्झाम दिलेली आहे. काही विद्यार्थ्यांनी जेईची पण एक्झाम दिली आहे. ही जी प्रोसेस असते ही सीईटीची एक्झामचे रिझल्ट लागल्यानंतर सुरू होते. आणि ही प्रोसेस मेनली तुम्ही जर गुगलवर गेलात तर तिथं mahaCET.org अशी एक वेबसाईट मिळते, आणि त्या वेबसाईटवरून ही सगळी प्रोसेस कॅरी होत असते. ह्या वेबसाईटवर गेल्यानंतर तुम्हाला एक अशा पद्धतीचा टॅब दिसतो जिथे बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग अँड फार्मसी या पद्धतीचा एक टॅब मिळतो. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट जे आहे ही इंजिनिअरिंगच्या ऍडमिशन प्रोसेस करण्यासाठी एक वेबसाईट ओपन होते, आणि ह्या वेबसाईटवरच तुम्हाला ही सगळी प्रोसेस करायची. ह्या वर्षाची सुरुवात अजून झालेली नाही किंवा टाइम टेबलही आलेलं नाही. सीईटीची एक्झामचे रिझल्ट लागल्यानंतर हे सगळं टाइम टेबल वेबसाईटवर टाकलं जातं आणि त्याच्यानंतर ती प्रोसेस सुरू होते. प्रोसेसमध्ये सगळ्यात महत्वाचा पार्ट विद्यार्थ्यांना हा असतो की कोणते विद्यार्थी इलिजिबल होऊ शकतात. तर मागच्या वर्षाची जी ऍडमिशन प्रोसेस झाली 20-21ची, त्याच्या बेसवर आपण हे डिस्कशन करतोय. ह्या वर्षाचं ब्राउचर आल्यानंतरच ह्या गोष्टी क्लिअर होतील की ह्या वर्षी काय चेंजेस झालेले. तर आपण मागच्या वर्षाच्या याच्यात जर डिस्कस केलं तर पहिल्या टाईपचे कॅन्डिडेट असतात ते म्हणजे महाराष्ट्र स्टेटचे कॅन्डिडेट. आणि महाराष्ट्र स्टेटच्या कॅन्डिडेटसाठी काय इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया असतो की जेणेकरून तो इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेऊ शकतो. तर त्याच्यात सगळ्यात पहिली गोष्ट त्याच्याकडे एक इंडियन नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट असावं, किंवा त्याच्या एलसीवर जे शाळा सोडल्याचा दाखला असतो त्या दाखल्यावर इंडियन असं मेन्शन केलेलं असावं, किंवा त्याच्याकडे त्याचा जन्माचा दाखला असावा. त्याच्यानंतरचा जो पार्ट येतो तो सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे त्यांनी HSC पास केलेली असावी विथ मॅथमॅटिक्स अँड फिजिक्स हे दोन्ही कंपल्सरी सब्जेक्ट असावे, आणि केमिस्ट्री. त्याचा इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया पुढे असा सांगतो की त्यांनी मॅथमॅटिक्स, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री असे मिळून त्याचे मार्क्स ओपन कॅटेगरीचा जर कॅन्डिडेट असेल तर ते 50% व्हावे, आणि रिझर्वेशनचा विद्यार्थी असेल, ओपन कॅन्डिडेट जर विद्यार्थी असेल तर तो 45% असावा,
आणि रिझर्वेशनचा विद्यार्थी असेल तर तो 40% असावा. जर त्याचे फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स आणि केमिस्ट्रीचे मार्क्स होत नसतील आणि त्याने बायोलॉजी सब्जेक्ट घेतलेला असेल तर त्या पद्धतीने सुद्धा तो 45% ओपनचा विद्यार्थी किंवा 40% रिझर्वेशनचा विद्यार्थी इलिजिबल होऊ शकतो किंवा टेक्निकल सब्जेक्टने होऊ शकतो. त्याच्यानंतर ही जी प्रोसेस, हा जो इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आहे हा त्यांनी मागच्या वर्षी दिलेला होता 2021 मध्ये. या वर्षाचा क्रायटेरिया हा आपल्याला ब्राउचर डिस्प्ले रिलीज झाल्यानंतरच कळेल. आणि सगळ्यात महत्वाचा पार्ट म्हणजे 12वी झालेला विद्यार्थी त्याने सीईटी किंवा जेई या दोघं एक्झाम पैकी एक एक्झाम दिलेली असावी. जर एखादा विद्यार्थी असा असेल की त्याने 12वी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स घेऊन पास केलेली आहे परंतु त्याने सीईटी किंवा जेई जर दिलेली नसेल तर तो इलिजिबल होत नाही. आणि ह्या दोघांपैकी कोणती एक एक्झाम दिलेली असेल आणि त्यात त्याचा स्कोर हा नॉन झिरो असेल म्हणजे पॉझिटिव्ह स्कोर असेल तर तो इलिजिबल होतो. आणि दुसरा एक महत्वाचा पार्ट म्हणजे काही विद्यार्थी डिप्लोमा नंतर सुद्धा फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेऊ शकतात किंवा त्यांनी बीएससी कंप्लीट केलेला असेल तरी ते सुद्धा इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेऊ शकतात. त्यांच्यासाठी सीईटी किंवा जेई ही एक एक्झाम कंपल्सरी असत नाही. त्यांनी ती नसेल दिलेली पण त्याचा डिप्लोमा कंप्लीट आहे किंवा बीएससी कंप्लीट आहे असे विद्यार्थी सुद्धा इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेऊ शकतात. नंतरचा एक सेकंड टाईपचा कॅन्डिडेट असतो जो की महाराष्ट्रीयन नसतो, म्हणजे टोटल इंडिया मधला कुठलाही विद्यार्थी त्याला जर ह्या आपल्या इंजिनिअरिंगच्या ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये भाग घ्यायचा असेल तर त्याच्यासाठी एक महत्वाचा क्रायटेरिया असतो तो म्हणजे त्यांनी जेई एक्झाम दिलेली असावी. आणि तिसरा कॅन्डिडेट जो असतो तो आउट ऑफ इंडिया म्हणजे एनआरआय, ओसीआय आणि पीआयसी हा तिसऱ्या टाईपचा एक कॅन्डिडेट असतो ज्याच्याविषयी इथे आपण डिस्कस करण्यात जास्त वेळ त्याच्यात घालणार नाहीये. तर हे 3 टाईपचे विद्यार्थी आणि त्या पद्धतीचा त्यांचा इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया असतो. महत्वाचा पार्ट पुढे येतो की इंजिनिअरिंगची ऍडमिशन प्रोसेस कोणत्या स्टेप्स मध्ये होते. कारण बऱ्याच विद्यार्थ्यांना शंका ही असते की ही प्रोसेस कोणत्या पद्धतीने होत असते आणि त्याच्यात कोणत्या कोणत्या स्टेप्स असतात. तर रिझल्ट लागल्यानंतर, सीईटीचा रिझल्ट लागल्यानंतर ही प्रोसेस मी सांगितल्याप्रमाणे महासीईटीच्या वेबसाईटवर नोटिफिकेशन येतं आणि त्या नोटिफिकेशन मध्ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पण डिटेलमध्ये दिलेलं असतं. त्या इन्फॉर्मेशन ब्राउचरमध्ये त्या वर्षाच्या ऍडमिशन प्रोसेसचे सगळे नियम दिलेले असतात आणि त्याच्यात पूर्ण टाइम टेबल टाकलेलं असतं की कोणत्या दिवसापासून कोणती प्रोसेस सुरू होईल आणि प्रत्येक प्रोसेसला किती दिवस दिलेले असतील अशा पद्धतीची सर्व माहिती त्या वेबसाईटला टाइम टेबल पूर्ण दिलेला असतात. नंतरचा जो भाग येतो, तुम्ही फक्त इंजिनिअरिंगची सीईटी दिली म्हणजे तुम्ही इलिजिबल होत नाही. तर पुढचा जो महत्वाचा पार्ट आहे तो म्हणजे तुम्हाला त्या वेबसाईटवर त्या टाइम पिरियडमध्ये, ज्या टाइम पिरियडमध्ये तुम्हाला ऍप्लिकेशन फॉर्म फिलिंगची एक डेट दिलेली असते, त्या डेटमध्ये जर तुम्ही ऍप्लिकेशन केलं तर तुम्ही इंजिनिअरिंगसाठी इंटरेस्टेड आहात असं गव्हर्नमेंट कन्सिडर करते आणि ती एक सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस असते. म्हणजे तुम्ही हा फॉर्म जो आहे तुम्हाला एक तर सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस थ्रू ऍडमिशन घ्यायचंय किंवा एखाद्या इन्स्टिट्यूट लेवलला म्हणजे मॅनेजमेंटमध्ये ऍडमिशन घ्यायचंय, तुम्हाला ह्या प्रोसेसमध्ये जाणं कंपल्सरी आहे आणि तो सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेसचा फॉर्म भरणं हे कंपल्सरी आहे. ही तुमची पहिली स्टेप असते. त्याच्यानंतरचा पार्ट असतो की तो फॉर्म भरत असताना तुम्ही तुमची सगळी इन्फॉर्मेशन तिथे फिल करतात आणि ती इन्फॉर्मेशन फिल करत असताना जे काही सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स असतात, सपोज मी अकॅडमिक इन्फॉर्मेशन फिल केली की माझे 10वीचे हे मार्क्स आहेत, 12वीचे हे मार्क्स आहेत, तर ते मार्क्स भरलेले आहेत ते बरोबर आहेत की नाही हे कसं कळेल, तर त्यासाठी तुम्हाला तुमचे 10वी आणि 12वीचे मार्कशीट हे स्कॅन करून अपलोड करायचे असतात. तसेच मी माझी जी इन्फॉर्मेशन असेल, मी ओबीसी कॅटेगरीचा आहे, एससी कॅटेगरीचा आहे किंवा माझ्या फिजिकली हँडिकॅप आहे, ही सगळी बेसिक इन्फॉर्मेशन ज्यावेळेस मी फॉर्म फिल करत असताना भरतो त्यावेळेस माझे ते सगळे सपोर्टिंग डॉक्युमेंट मला स्कॅन करून अपलोड करायचे असतात. आता 2 वर्षापूर्वीपर्यंत हे सगळे डॉक्युमेंट्स अपलोड केल्यानंतर मला ते फिजिकली व्हेरीफाय करावे लागत होते. पण मागच्या वर्षी करोनाची सिच्युएशन असल्यामुळे त्यांनी हे सगळे डॉक्युमेंट्स ऑनलाईन व्हेरीफाय केले आणि याला आपण ई व्हेरिफिकेशन म्हणतो. ह्या विद्यार्थ्यांनी ऍप्लिकेशन फॉर्म फिल केल्यानंतर सगळ्यात महत्वाची काळजी ही घ्यायची असते की माझा फॉर्म व्हेरीफाय झाला की नाही. कारण जर तुमचा फॉर्म तुम्ही अपलोड केलेला आहे, डॉक्युमेंट स्कॅन करून अपलोड केलेत, त्याच्यात जर काही शंका असेल
तर व्हेरिफिकेशन कमिटी त्याच्यात क्युरी काढून तुम्हाला रिटर्न मेल सेंड करते, ज्याचं तुम्हाला क्लेरिफिकेशन देऊन किंवा त्या पद्धतीचं मॉडिफिकेशन करून तो फॉर्म तुम्हाला रिटर्न सेंड करायचा असतो, जेणेकरून ते परत व्हेरीफाय करू शकतात. मागच्या वर्षी बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं असं नुकसान झालं की त्यांनी फॉर्म तर सबमिट केले, पण त्यांना व्हेरिफिकेशन टीमला ज्या काही अडचणी जाणवल्या आणि त्यांनी फॉर्म रिवर्ट पाठवले, तर ते रिवर्ट फॉर्म त्यांनी बघितलेच नाही आणि त्यांचं फॉर्म व्हेरिफिकेशन होऊ शकले नाही. तर सर्व विद्यार्थ्यांना माझा इथे असं सुचवायचं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही फॉर्म सबमिट करतात, फॉर्म सबमिट झाल्यानंतर तो तुमचा व्हेरीफाय झालेला आहे की नाही याचं कन्फर्मेशन तुम्हाला करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून तुमचा फॉर्म जर व्हेरीफाय झाला तर तुमचा नाव हे फायनल मेरिट लिस्टमध्ये येतं. आता डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनची प्रोसेस संपली, त्या पिरियडमध्ये जर काही विद्यार्थ्यांचे काही डॉक्युमेंट्स अपूर्ण असतील, तर तो विद्यार्थी सपोज ओबीसी कॅन्डिडेट आहे आणि त्याच्याकडे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नाही, तर त्याचा फॉर्म हा ओपन कॅटेगरीमध्ये सबमिट होतो. तर व्हेरिफिकेशनची प्रोसेस कंप्लीट होऊन फायनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होण्याच्या इन बिटवीन एक असा ग्रीव्हन्स पिरियड दिलेला असतो. तर त्या ग्रीव्हन्स पिरियडमध्ये जरी तुमच्याकडे एखादा डॉक्युमेंट्स मिळत असेल, तर तुम्ही ते अपलोड करून सबमिट करू शकतात, जेणेकरून तुम्हाला परत तुमच्या कॅटेगरीचा बेनिफिट घेता येतो. पण एक वेळ जर नंतरचा पार्ट आहे, ग्रीव्हन्स पिरियड संपला की त्याच्यानंतर एक फायनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होते आणि ती फायनल मेरिट लिस्ट एक वेळेस डिस्प्ले झाली की तुमच्या कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला कोणताही चेंज करता येत नाही आणि त्या फायनल मेरिट लिस्टमध्ये तुमची जी कॅटेगरी असेल, जे मार्क्स असतील, त्या पद्धतीनेच तुम्हाला ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये भाग घेता येतो. आणि फायनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले झाल्यानंतर तुम्हाला कोणत्या कॉलेजला, कोणत्या ब्रांचला किती सीट अवेलेबल आहेत याचं सगळं डिटेल वेबसाईटला बघायला मिळतं. त्याला आपण म्हणतो सीट मॅट्रिक्स, जेणेकरून तुम्ही बघू शकतात की महाराष्ट्रातले जे कॉलेजेस या प्रोसेसमध्ये पार्टिसिपेट करतायत, त्या सगळ्या कॉलेजेसच्या तुम्हाला ब्रांचेस बघायला मिळतात. त्याच्यानंतर त्या ब्रांचला असलेले सीट बघायला मिळतात आणि कोणत्या कॅटेगरीसाठी कोणते सीट त्या ब्रांचला अवेलेबल आहेत हे सर्व ह्या सीट मॅट्रिक्समध्ये बघायला मिळतं, जेणेकरून पुढचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे तुमचा ऑप्शन फॉर्म फिलिंग. या ऑप्शन फॉर्म फिलिंगसाठी या सीट मॅट्रिक्सचा चांगल्या पद्धतीने तुम्ही वापर करू शकता. आणि पुढचा जो पार्ट आहे, जो की विद्यार्थ्यांचा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे, की तुम्ही कोणत्या कॉलेजला आणि कोणत्या ब्रांचला इंटरेस्टेड आहात, याच्यासाठी तुम्हाला एक ऑप्शन फॉर्म फिल करायचा असतो, जेणेकरून तुमची डिमांड ही कळते. आणि तो फॉर्म फिल करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजे प्रायोरिटीज सेट करणं. बरेच विद्यार्थी ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये आम्ही बघतो की त्यांचा ऑप्शन फॉर्म तर फिल करतात, त्यांना काय कॉलेज आणि कोणती ब्रांच हवी अशा पद्धतीने एक कोड तयार होतो, तो कोड ते फिल करतात आणि ऑप्शन फॉर्म फिल करतात. त्याच्यामध्ये ते त्यांची प्रायोरिटी सेट करत नाही. मी विद्यार्थ्यांना इथे एक महत्त्वाची प्रोसेस समजून सांगतो, जेणेकरून तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म फिल करताना मदत होईल. ज्यावेळेस तुमचा मेरिट नंबर अलॉटमेंटसाठी येतो, त्यावेळेस सिस्टम ही कम्प्युटराइज अलॉटमेंट होते. तर सिस्टम सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे पहिला ऑप्शन चेक करते आणि पहिला ऑप्शन जर तुम्हाला अवेलेबल असेल तर तो अलॉट करते आणि त्याच्यानंतरचे तुमचे कोणतेही ऑप्शन चेक होत नाही. जर पहिला ऑप्शन अवेलेबल नसेल तर तुमचा सेकंड ऑप्शन, सेकंड नसेल तर थर्ड ऑप्शन, अशा पद्धतीने सिस्टम वन बाय वन तुमच्या प्रायोरिटी प्रमाणे तुमचं ऑप्शन फॉर्म चेक करत चालते. आणि ज्या वेळेस तो एक वॅकंट सीट सिस्टमला अवेलेबल सापडते तुमच्यासाठी आणि तुम्ही तो ऑप्शन मध्ये फिल केलेला आहे, तर सिस्टम तो ऑप्शन तुम्हाला अलॉट करते आणि त्याच्यानंतरचा कोणताही ऑप्शन तुमचा चेक होत नाही. म्हणून मी विद्यार्थ्यांना नेहमी हे सजेस्ट करेल की त्यांनी हायेस्ट प्रायोरिटी तुम्हाला ज्या कॉलेजला आणि ज्या ब्रांचला द्यायची आहे, त्याचा ऑप्शन हा सगळ्यात वरती तुम्हाला ठेवायचा आहे. तर ही ऑप्शन फॉर्म फिलिंगची जी प्रोसेस आहे ही पहिल्या राऊंडसाठी होते. 2 वर्षापूर्वीपर्यंत 3 राऊंड होत होते. मागच्या वर्षी कोरोनाची सिच्युएशन आणि ऍडमिशन प्रोसेस खूप लेट सुरू झाल्यामुळे त्यांनी फक्त 2च राऊंड घेतले. ह्या वर्षी कदाचित ते 2 घेतात की 3 घेतात हे आपल्याला टाइम टेबल गव्हर्नमेंटने डिस्प्ले केल्यानंतरच कळू शकतंय. एक वेळेस ऑप्शन फॉर्म फिलिंग झाली की पुढची जी स्टेज येते ती म्हणजे कॅप राऊंडची अलॉटमेंट. आता कॅप राऊंडची अलॉटमेंट ही सेंट्रलाइज प्रोसेस आहे आणि ती कम्प्युटराइज मेथड आहे. जी काही सीट अलॉटमेंट होणार आहे ही कम्प्युटराइज होते आणि आतापर्यंत जी काय आमचा एक्सपिरियन्स आहे त्या पद्धतीने कम्प्युटरने चुकीची अलॉटमेंट कोणालाच केली नाही. विद्यार्थी फॉर्म भरताना चूक करतो म्हणून चुकीची अलॉटमेंट होते. सिस्टम ही कुठेही चुकत नाही. म्हणून तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करताना खूपच काळजी घ्यायची.
त्याच्यानंतरचा पार्ट असतो की एक वेळ सिस्टमने अलॉटमेंट केली की ती अलॉटमेंटमध्ये तुमचं नाव तुम्हाला दिसतं की तुम्हाला कोणत्या कॉलेजला आणि कोणत्या ब्रांचला अलॉटमेंट झाली. ती अलॉटमेंट बघितल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंट झाली नाही, याचा अर्थ तुम्ही खूप हायर मेरिटला क्लोज जाणारे ऑप्शन टाकले, जेणेकरून तुमच्या लिस्टमध्ये जे काही ऑप्शन तुम्ही फिल केलेले होते ते तुम्हाला अलॉट न झाल्यामुळे तुम्ही नेक्स्ट राऊंडसाठी इलिजिबल होतात. तर तो विद्यार्थी पुढच्या राऊंडला जाऊ शकतो ज्याला अलॉटमेंट होत नाही. आणि ज्या विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंट झालेली असेल त्यांना त्यांचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स आणि जी काही त्या कॉलेजची फी असेल ती फी घेऊन आणि त्या कॉलेजला तुम्हाला रिपोर्टिंग करण्याचा एक टाइम पिरियड दिलेला असतो. तो टाइम पिरियड सुद्धा टाइम टेबलमध्ये मेन्शन केलेला असतो पर्टिक्युलरली. तर तो टाइम पिरियड तुम्हाला पाळायचा आहे. जर तुमची अलॉटमेंट झाली आहे आणि तुम्ही त्या एक्सपेक्टेड त्या कॉलेजला त्या डेटच्या आत रिपोर्टिंग केलेलं नाही, तर ती सीट पुढच्या राऊंडसाठी ओपन होते आणि पुढचा विद्यार्थी येऊन ती जागा घेऊ शकतो. म्हणून जर मला सीट अलॉट झालेली असेल आणि मी ती जर घेत असेल, तर माझ्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट असतो की कॉलेजची रिपोर्टिंगची डेट कुठून कुठपर्यंत दिली आहे आणि कोणते डॉक्युमेंट जे काही तुम्ही ओरिजिनल डॉक्युमेंट जे काही स्कॅन केलेले डॉक्युमेंट तुम्ही अपलोड केले ते सगळे डॉक्युमेंट घेऊन आणि फीस घेऊन मला त्या कॉलेजला रिपोर्टिंग करायची असते. हा एक महत्त्वाचा पुढचा पार्ट असतो. ही झाली कॅप राऊंड 1 आणि 2 साठीची प्रोसेस. त्याच्यानंतर फायनल राऊंड संपल्यानंतर ज्या काही सीट वॅकंट राहतात त्या सगळ्या सीट ह्या ते इन्स्टिट्यूट लेवलला फिल होतात. पण त्या इन्स्टिट्यूट लेवलला फिल होत असतानाही सगळ्यात महत्त्वाचा जो भाग असतो की तुम्ही ह्या ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये भाग घेतलेला असावा किंवा तुम्ही ते रजिस्ट्रेशन करून आणि तुमचे डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करून घेतलेले असावे. म्हणजे एखादा विद्यार्थी जर असा म्हणत असेल की मी सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये भाग घेतलेला नाही आणि मी मॅनेजमेंट कोटात ऍडमिशन घेतो, तर तो ते ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये भाग घेऊ शकत नाही. कोणत्याही ठिकाणी मॅनेजमेंटमध्ये ऍडमिशनमध्ये भाग घेऊ शकत नाही. तर विद्यार्थ्यांना मी इथे एक सुचवेल की तुम्हाला सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेसमधून जरी भाग घ्यायचा असेल, ऍडमिशन घ्यायचं असेल किंवा मॅनेजमेंट लेवलला जरी ऍडमिशन घ्यायचं असेल, तरी तुम्हाला सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेसची जी काही डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट या सगळ्या प्रोसेसमधून तुम्हाला जायचं आहे. तर अशा पद्धतीने ही वॅकंट सीटची ऍडमिशन प्रोसेस होते. नंतर महत्वाचा पार्ट असतो तो म्हणजे रिझर्वेशन. गव्हर्नमेंटने ब्राउचरमध्ये रिझर्वेशन दिलेले असतात की कोणत्या कोणत्या कॅन्डिडेटसाठी कोणत्या कोणत्या टाईपचे रिझर्वेशन असतात. तर सगळ्यात महत्वाचा जो रिझर्वेशन असतो तो रिझर्वेशनचा चार्ट मी पुढच्या स्लाइडमध्ये मेन्शन केलेलाच किंवा डिस्प्ले केलेलाच आहे. तो डिस्प्ले केलेला चार्ट. त्याच्यानंतर डिफेन्स कोट्यासाठी 5% जागा रिझर्व्ड असतात. आता बरेच विद्यार्थी एक शंका घेऊन येतात की मी डिफेन्स कॅन्डिडेट असेल तर मला फीचा काही बेनिफिट मिळेल का? तर फीचा बेनिफिट हा त्याच्या कॅटेगरी प्रमाणेच त्याला मिळणार आहे. पण पालक जर डिफेन्समध्ये त्यांनी सर्व्हिस दिलेली असेल तर त्या विद्यार्थ्याला 5% जागा ह्या रिझर्व्ड असतात. म्हणजे सीटसाठी त्याला त्याचा बेनिफिट होतो. फी ही त्याच्या कॅटेगरी प्रमाणे त्याला लागू होते. त्याच्यानंतरचा जो पार्ट असतो तो म्हणजे दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 5% रिझर्व्ड जागा असतात. त्याच्यानंतर EWS कॅन्डिडेटसाठी 10% जागा रिझर्व्ड असतात आणि ऑर्फन विद्यार्थी, अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा 1% जागा ह्या रिझर्व्ड असतात. त्याच्यासाठी त्याला त्याच्या पद्धतीने सर्टिफिकेट काढून घ्यायचे असतात. आणि मुलींसाठी, फिमेल कॅन्डिडेटसाठी सुद्धा 30% जागा ह्या रिझर्व्ड असतात. आता रिझर्वेशनचं जे डिटेल्स आहेत ते मागच्या वर्षाच्या ब्राउचरमध्ये हे दिलेलं होतं की SC कॅटेगरीसाठी साधारण 13% रिझर्वेशन असतं, ST साठी 7%, NTA साठी 3%, NTB साठी 2.5%, NTC साठी 3.5%, NTD साठी 2% आणि OBC साठी 19% असे टोटल 50%चं रिझर्वेशन असतं. तर हे त्यांनी मागच्या वर्षी ब्राउचरमध्ये टाकलं होतं. ह्या वर्षाचं रिझर्वेशन आपल्याला नवीन ब्राउचर आल्यानंतर बघायला मिळू शकतं. त्याच्यानंतरचा एक महत्वाचा पार्ट की बऱ्याच विद्यार्थ्यांना शंका असते की आमची ज्यावेळेस डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होईल तर आमच्याकडे कोणते डॉक्युमेंट्स असणं गरजेचं आहे. मी विद्यार्थ्यांना रिक्वेस्ट करेल ज्यांना शक्य आहे त्यांनी याचा स्क्रीनशॉट घेतला तरी चालेल. तर ओपन कॅन्डिडेट असेल तर त्याला कास्ट सर्टिफिकेट, व्हॅलिडिटी आणि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ह्या तिन्ही डॉक्युमेंटची गरज पडत नाही. OBC, SBC, VJ, DT, NT ह्या कॅटेगरीचा जर विद्यार्थी असेल तर त्याला CET
चा स्कोर कार्ड किंवा त्यांनी जेई दिलेले असेल तर जेईचं स्कोर कार्ड, 10वीचं मार्कशीट, 12वीचं मार्कशीट, त्याचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट, इन्कम सर्टिफिकेट, डोमेसाईल, नॅशनॅलिटी आणि आधार कार्ड आणि त्याच्याबरोबर त्याच्या कॅटेगरीचे सर्टिफिकेट म्हणजे कास्ट सर्टिफिकेट, व्हॅलिडिटी आणि नॉन क्रिमिनल हे सगळे सर्टिफिकेट महत्वाचे असतात, जे की तुम्हाला स्कॅन करून या प्रोसिजरमध्ये अपलोड करायचे असतात. SC कॅन्डिडेट किंवा ST कॅटेगरीचा कॅन्डिडेट असेल तर त्यांनाही नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट सोडून उरलेले हे सगळे सर्टिफिकेट स्कॅन करून अपलोड करायचे असतात. तर ज्यांना शक्य असेल त्यांनी हा स्क्रीनशॉट घ्या, नंतर आपण पुढच्या प्रोसेससाठी जाऊ. तो महत्वाचा पार्ट तो म्हणजे फी स्ट्रक्चर. विद्यार्थ्यांना कोणत्या कॅटेगरीसाठी कोणती फी लागते हा बऱ्याच वेळेस शंका असते. तर जी फी असते प्रत्येक कॉलेजची ही 3 पार्टमध्ये डिवाइड केलेली असते. त्याच्यात सगळ्यात महत्वाचा पार्ट असतो तो म्हणजे ट्युशन फी, नंतरचा पार्ट असतो डेव्हलपमेंट फी आणि काही अदर फी असा 3 पार्टमध्ये ती डिवाइड केलेली असते. तर ओपन कॅन्डिडेट जो असेल, ओपन कॅटेगरीचा कॅन्डिडेट त्याला ह्या तिन्ही फी ऍप्लिकेबल असतात. म्हणजे त्याला ट्युशन फी भरायची असते, डेव्हलपमेंट फी भरायची असते आणि अदर फी भरायची असते. ओबीसी, ईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस ह्या कॅटेगरीचे जर कॅन्डिडेट असतील तर त्यांना ट्युशन फी ही 50% माफ होते. म्हणजे त्यांनी 50% फी ट्युशन फी भरायची असते. त्याच्यानंतर डेव्हलपमेंट फी भरायची असते आणि अदर फी भरायची असते. SBC, NT आणि TFWS ह्या कॅटेगरीचा जर कॅन्डिडेट असेल तर त्यांना ट्युशन फी पूर्ण माफ असते. त्यांनी फक्त डेव्हलपमेंट फी आणि अदर फी भरायची असते. SC आणि ST कॅन्डिडेट जर असेल तर त्यांना ट्युशन फी आणि डेव्हलपमेंट फी भरायची गरज नसते. त्यांनी फक्त अदर फी भरायची असते. तर अशा पद्धतीने हे फी स्ट्रक्चर आणि हे इन्स्टिट्यूट टू इन्स्टिट्यूट व्हॅरी होतं. फक्त तुम्हाला ट्युशन फी, डेव्हलपमेंट फी आणि अदर फी या गोष्टी याच्यावरून क्लिअर होतात. जर तुम्हाला कोणत्याही कॅटेगरीचा फीचा बेनिफिट घ्यायचा असेल तर सगळ्यात महत्वाचा जो पार्ट असतो कॅप राऊंडचं ज्यावेळेस सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेसचे जे काही डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनची प्रोसेस होते त्या प्रोसेसमध्ये मी ह्या कॅटेगरीचे सगळे डॉक्युमेंट जर व्हेरीफाय करून घेतलेले असतील आणि त्या विद्यार्थ्याचं नाव त्या पर्टिक्युलर कॅटेगरीमध्ये येत असेल तरच त्याला ह्या फीचा बेनिफिट घेता येऊ शकतो. आपल्या कॉलेजचा विचार केला तर ह्या सगळ्या फॅसिलिटीज ज्या काही ट्युशन फी किंवा फी गव्हर्नमेंटने ज्या काही स्कॉलरशिप आपल्याला मंजूर केलेल्या असतात त्या सगळ्या स्कॉलरशिप आपल्या कॉलेजला अवेलेबल आहेत. याच्यानंतरचा पार्ट याच्यानंतर जी काही टाइमचं कन्स्ट्रेंट असल्यामुळे आपण एवढ्या टायमात जी काही इन्फॉर्मेशन तिथं देता येऊ शकते ती दिलेली आहे. याच्या व्यतिरिक्तही कोणाला काही शंका असतील तर तुम्ही हे 3 नंबर दिलेले आहेत जे की तुमच्या स्क्रीनवर डिस्प्ले होतात. तुम्ही स्क्रीनशॉट जर घेतला तर तुम्ही ह्या नंबरला कॉन्टॅक्ट करू शकतात. जेणेकरून तुम्हाला ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये काही शंका असतील तर तुम्ही ह्या नंबरला कॉन्टॅक्ट करून विचारू शकतात. थँक्यू आवटे सर, ओव्हर टू यू. थँक्यू निकम सर. आपल्याला उपलब्ध असलेल्या वेळेत ॲडमिशन प्रोसेसबद्दल शक्य तेवढी डिटेल माहिती तुम्ही द्यायचा प्रयत्न केलात. थँक्स अलॉट वन्स अगेन. हा, मी रवींद्र वाणी बोलतोय सर. तर एकदा आपण समजा कॅप प्रोसेसमध्ये ओबीसी थ्रू जर अप्लाय केलं फर्स्ट कॅप राऊंडला तर ती सेकंड राऊंड पर्यंत ती कंटिन्यू ठेवावी लागते की त्याचे चेंजेस करता येतात मग? तुमचा प्रश्न हा, असा आहे की फर्स्ट राऊंडला जर मी हा, ओबीसी ओबीसी कॅटेगरीमध्ये कॅटेगरीतनं असेल अप्लाय केलं. ऍक्च्युअली हे डॉक्युमेंट ज्यावेळेस तुमचे व्हेरीफाय होतात ना सर आणि तुम्ही जर एक वेळेस ओबीसी कॅन्डिडेट म्हणून तुमचं मेरिट लिस्ट मध्ये नाव आलं की त्याच्यानंतर ती कॅटेगरी परत चेंज होत नाही. ऍडमिशन प्रोसेस पूर्ण संपेपर्यंत आणि कॉलेजला ऍडमिशन होईपर्यंत तुम्ही त्या पर्टिक्युलर कॅटेगरीमध्येच असतात आणि त्याचे सगळे बेनिफिट्स तुम्हाला घेता Okay. येतात. फायनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले Okay. झाल्यानंतर तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीचं कॅटेगरी वगैरे चेंज करता येत नाही. ओके ओके ओके, थँक्यू सर. सर आय एम समृद्धी झाडे. हा समृद्धी बोला. हा सर, मला असं विचारायचं होतं, आत्ताच सर बोलले की पहिले जी 3 कॉलेजेस आपण टाकू तर मग ते कॉम्प्युटराइज ते पहिले 3 ऑप्शन चेक केले जातात फर्स्ट राउंडला किंवा सेकंड राउंडला. तर मग जे पहिले 3च ऑप्शन व्हेरिफाय होता का मग खाली जे आहे ते पण होतील? म्हणजे नाही पहिला 3 याला जर नंबर हाय प्रेफरन्स वाले, हाय मेरिट वाले जर ओके ओके, टाकले तुमचा असले प्रश्न कळला समृद्धी मला. मागच्या वर्षापर्यंत जी ऑप्शन फॉर्म फिलिंगची मेथड होती त्याच्यात तुम्ही 200 ऑप्शन फिल करू शकतात. म्हणजे कॉलेज आणि ब्रांच मिळून हा माझा एक ऑप्शन तयार होत असतो. सपोज एमव्हीपीचा कम्प्युटर हा एक ऑप्शन झाला, एमव्हीपीचा मेकॅनिकल हा दुसरा ऑप्शन झाला. असे तुम्ही जवळजवळ
कॉलेज आणि ब्रांच मिळून 200 ऑप्शन फिल करू शकतात. आणि तुमची शंका अशी आहे की तुम्हाला 3च पहिले ऑप्शन चेक होतात का? तर असं काही नाहीये. सपोज मी एक 17 ऑप्शन फिल केले, तर सिस्टम काय करते की तुमचा मेरिट नंबर आल्यानंतर पहिला ऑप्शन चेक करते. जर तो अवेलेबल असेल तर अलॉट करेल, त्याच्यानंतरचे जे ऑप्शन आहेत ते चेक होणार नाही. जर अवेलेबल नसेल पहिला, तर तो सेकंड करते. सेकंड अवेलेबल नसेल तर थर्ड करते. अशा पद्धतीने 1 बाय 1 तुम्ही जेवढे ऑप्शन फिल केलेले आहेत, कदाचित एखाद्या विद्यार्थ्याने ते 50 ऑप्शन फिल केलेले असतील आणि ते 50 ऑप्शन 1 बाय 1 चेक होत येणार आहे, 1 नंबर पासून तर शेवटच्या नंबरपर्यंत. ज्या ठिकाणी सिस्टमला व्हॅकंट सीट सापडते, कदाचित असं होऊ शकतं की 17 नंबरचं सीट हे तुम्ही जो ऑप्शन फिल केलेला आहे, तो जर व्हॅकंट सापडला तर सिस्टम तो अलॉट करते. आता मला 17 नंबरचा ऑप्शन अलॉट झाला, याचा अर्थ असा होतो की पहिले 16 ऑप्शन जे तुम्ही टाकले होते ते हायर मेरिटला क्लोज झाले आणि ते तुम्हाला मिळाले नाही. आणि 17वा ऑप्शन हा तुम्हाला अलॉट झाल्यामुळे सिस्टमनी 17 नंतरचे जे काही ऑप्शन होते ते चेकच केले नाही. म्हणजे तुमच्या मनात जी शंका होती की माझे पहिले 3च ऑप्शन चेक होतील का? तर असं नाहीये. जोपर्यंत 200 ऑप्शन फिल करण्याची फॅसिलिटी गव्हर्नमेंटने तुम्हाला अवेलेबल करून दिली होती मागच्या वर्षी, यावर्षी साधारण तेवढेच ऑप्शन तुम्ही भरू शकतात आणि ते सगळे चेक होऊ शकतात जर तुम्ही प्रॉपर ऑप्शन फॉर्म फिल केलेला असेल आणि प्रायोरिटी व्यवस्थित सेट केलेल्या असतील, तर तुमच्या मार्क्सला एक तुम्हाला चांगली जागा मिळू शकते. ओके सर. आणि सर आफ्टर डिप्लोमा नंतर TFW साठी अप्लाय करू शकतो का आपण? आफ्टर डिप्लोमा, आता तुमचा डिप्लोमा झालाय की 12वी झालाय समृद्धी? डिप्लोमा झालाय सर. अच्छा, डिप्लोमा नंतर तुम्ही फर्स्ट इयरला अप्लाय करू शकतात, पण त्याची मेरिट लिस्टमध्ये सीईटीचा मेरिट लिस्ट संपल्यानंतर तुमचा मेरिट नंबर येतो. त्या पद्धतीने तुमचा मेरिट नंबर आल्यानंतर तुम्हाला अलॉटमेंट होऊ शकते आणि जे तुम्ही ऑप्शन आहेत, ते ऑप्शन तुम्ही फिल करू शकतात, काही अडचण नाही. ओके. आणि डायरेक्ट सेकंड इयर साठी मग TFWS? हां, तुमचा प्रश्न असा होता की TFWSला अप्लाय होऊ शकतो का? फर्स्ट इयरला TFWSला तुम्ही अप्लाय करू शकतात. ज्यावेळेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालेल, त्यावेळेस तो तुम्हाला प्रश्न विचारतो की तुम्हाला TFWSच्या जागांसाठी अप्लाय करायचं आहे का? तर तुम्ही येस करू शकतात आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्या जागा डिमांड करू शकतात. सेकंड इयरच्या केसमध्ये फक्त एवढं होतं की TFWSच्या जागा जर फर्स्ट इयरला त्या ब्रांचच्या भरलेल्या असतील, तर त्या अवेलेबल नसतात आणि तुम्ही ती जागा फिल करताना तुम्ही तिथं फिल करू शकतात, काही अडचण नाही. तुम्ही जर सीट डिमांड केली आणि त्या कॉलेजची जागा फर्स्ट इयरला जर TFWSला भरलेली नसेल, तर ती तुम्हाला अवेलेबल होऊ शकते, काही अडचण नाही. ओके सर, थँक यू. सर नमस्कार. मी विनय चंद्रात्रे म्हणून बोलतोय. हां, बोला सर. प्रश्न असा आहे की याची जी सीईटीची जी ऍडमिशन आहे, म्हणजे या ज्या ऍडमिशन्स आहे इंजिनिअरिंगच्या, या सीईटीच्या मार्कांवर अवलंबून आहे आणि जेईच्या मार्कांवर, हे डिफरन्सिएशन मला थोडंसं समजावून सांगता येईल का सर आपल्याला? म्हणजे आपण येस सर, सीईटी येस सर. येस सर, येस सर. विद्यार्थ्यांनी सीईटी दिलेली की जेई दिली सर? नाही, माझा मुलगा आता 12वीला आहे, पण मी अच्छा, अच्छा. इन्फॉर्मेशन ऐकतोय लेक्चर. ओके, ओके. करेक्ट सर. रिझर्वेशन जे आहे ना सर, सीईटी साठी काही जागा रिझर्व्ड असतात आणि जेई साठी काही जागा रिझर्व्ड असतात. आता ते असं आहे की ज्यावेळेस विद्यार्थी सीईटी फक्त देतो, जेई देत नाही, तर तो सीईटीच्या जागांसाठी अप्लाय करू शकतो. एखाद्या विद्यार्थ्याने जेई फक्त दिलेले असेल, सीईटी दिलेली नसेल, तर तो फक्त जेईच्या जागांसाठी एलिजिबल होतो. आणि एखादा विद्यार्थी असा असतो की तो सीईटी पण दिलेली असते त्याने आणि जेई दिलेली असते, तर तो दोघी जागांसाठी एलिजिबल होतो. ज्यावेळेस तुम्ही रजिस्टर करतात, त्यावेळेस सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट असतो की सिस्टम तुम्हाला पहिला प्रश्न विचारते, तुम्ही सीईटी दिलेली आहे का? जर विद्यार्थ्याने सीईटी दिलेली असेल, तर तिथे तुम्हाला येस करायचंय आणि नंतर रजिस्ट्रेशन करत असताना पुढची एक स्टेप येते की तिथे सिस्टम तुम्हाला विचारते की तुम्ही जेई दिलेली आहे का? जर तुम्ही जेई दिलेली असेल, तर तुम्ही तिथे पण येस करायचं आणि जेईचे डिटेल्स पण टाकायचे. जेणेकरून ज्यावेळेस ऑप्शन फॉर्म तुम्ही फिल केलेला असतो आणि पहिला ऑप्शन तुमचा चेक होतो, त्यावेळेस सिस्टम तुम्हाला तुमचा जो पहिला ऑप्शन तुम्ही डिमांड केलाय, तो सीईटी साठी अवेलेबल आहे का हे चेक करतं. आणि जर सीईटी साठी अवेलेबल असेल, तर तो अलॉट करतं आणि नसेल, तर तो जेई साठी पण चेक होतं की जेईची ह्या कॉलेजची जागा तुमच्यासाठी अवेलेबल आहे का? म्हणजे त्या विद्यार्थ्याला जेई आणि सीईटी ह्या दोघी जागांसाठी तो एलिजिबल होतो आणि त्याचा तुम्हाला बेनिफिट होऊ शकतो. फक्त काळजी तुम्हाला ही घ्यायची आहे की ज्यावेळेस तुम्ही रजिस्ट्रेशन करतात, त्यावेळेस तुम्हाला सीईटीचेही मार्क्स टाकायचे आणि जेईचेही मार्क्स टाकायचे. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. सर मी रवींद्र वाणी बोलतोय. हॅलो. हां, तर आता बोला सर. हे जे विद्यार्थ्यांनी सीईटीची एक्झाम दिली आहे, तर ती कॅप राऊंड साठी त्यांना डॉक्युमेंट मध्ये हॉल तिकीट पण कंपल्सरी अपलोड करावं लागेल का? हॉल तिकीट हे एक्झाम देण्यासाठी म्हणून होतं सर. आणि मी जे आता तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी नाही, कारण डॉक्युमेंट त्याच्यात दाखवले, नाही हॉल तिकीटची ते आता तर तशी आहेच.
नाही, ज्यावेळेस तुम्ही नाही, रजिस्ट्रेशन म्हणजे हॉल तिकीटला जे इन्स्ट्रक्शन दिलं होतं ना, त्याच्यात त्यांनी म्हटलं होतं की हॉल तिकीट ऍडमिशन प्रोसेस ठेवावं लागेल म्हणून. ते हॉल तिकीट जपून ठेवा ना सर. म्हणजे त्याचा जरी आता तुमच्याकडे हा, ते एखादी कॉपी ते तर नसेल. जपून हां. ठेवलंय आपण. हो, हो. हे कसं तिथं होतं, जपलेलं आहे. सीईटीचे तुमचं रिझल्ट आल्यानंतर रजिस्ट्रेशन करताना ज्या इन्फॉर्मेशन तुम्ही फिल करतात, त्या पद्धतीने तो एक प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी ही डॉक्युमेंटची लिस्ट ही वेगवेगळी होते. कारण कोणत्या विद्यार्थ्यांनी काय इन्फॉर्मेशन फिल केलेली आहे. सपोज एखादा ओपन कॅन्डिडेट असेल तर त्याच्यासाठी कास्ट सर्टिफिकेट व्हॅलिडिटी नॉन क्रिमिलियरची गरजच नाही. पण एखादा विद्यार्थी हा, जर त्याची तिथं गरज. क्लिक करत असेल की मी कॅटेगरीचा विद्यार्थी आहे, तर त्याच्यासाठी ते डॉक्युमेंट्स हम्म. ची लिस्ट ही सगळी इन्फॉर्मेशन फिल केल्यानंतर सिस्टम तुम्हाला एक कोणते डॉक्युमेंट तुम्हाला स्कॅन करून अपलोड करायचं याची एक लिस्ट देते आणि ते डॉक्युमेंट तुम्हाला अपलोड करायचे असतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला ती चिंता करायची गरज नाही की तुम्हाला कोणते डॉक्युमेंट अपलोड करायचे. सिस्टमच तुम्हाला दाखवते की तुम्हाला कोणत्या डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे. आपल्याकडे ही सुविधा आणि जी सर आहे आता हे तर जे ही मागच्या कित्येक वर्षापासून आपण चालवतोय. तुम्हाला जर काही शंका असतील तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट केलं, शक्य असेल तर तुम्ही जवळच्या एखाद्या चांगल्या इंजिनिअरिंग कॉलेजला जाऊन ह्या सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात. आपल्याकडे ती सुविधा नेहमी चालू असते. प्रत्येक वर्षी आपण ती सुविधा ठेवलेली असते. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना तो ऑप्शन रजिस्ट्रेशन करताना काही अडचण येत नाही आणि विद्यार्थ्यांचं काही दुविधा मनस्थिती होत नाही. आणि सर हे जे आता कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगची ब्रांच सांगितली तर त्याच्यात आता वेगवेगळे ब्रांचेस आलेले आहे. म्हणजे जसं सायबर सिक्युरिटी म्हणून आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे. तर हे सगळं याच्यात इन्क्लूड आहे की त्याच्यासाठी परत वेगळे ब्रांचेस चॉईस करावं लागतात? नाही सर, या ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये आता जे कॉलेज पार्टिसिपेट केले, जेवढे सगळे कॉलेजेस येतात, त्यांच्यामध्ये जेवढ्या ब्रांचेस असतील तेवढ्या सगळ्या तुम्हाला तिथे दिसतात. म्हणजे त्या कॉलेजची ती ब्रांच तुम्हाला तिथे दिसते. त्याच्यासाठी सेपरेट असा फॉर्म भरायची गरज नसते. तुम्ही जे विषय आता म्हटलात, मागच्या वर्षात ज्या ब्रांचेस झाल्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वगैरे त्या कॉलेजेसला असतील तर त्या तुम्हाला तिथे ऑप्शन फॉर्म फिल करताना दिसतील. सर मी निखिल मराठे बोलतोय. सर समजा नाशिक सिटीतून आपला दुसऱ्या सिटी जर नंबर लागतोय सीईटी, मग त्याचा काही बेनिफिट असतो का? आता तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचा पार्ट असतो तो रजिस्ट्रेशन करताना होम युनिव्हर्सिटी आणि अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटी हा एक पार्ट असतो. तुम्ही कुठून बोलताय निखिल मराठे सर? नाशिक मधून. आता तुम्ही 10वी आणि 12वी जर नाशिक मधून केलेली असेल आणि ज्यावेळेस तुम्ही रजिस्ट्रेशन करता तर तो सिस्टम तुम्हाला हा प्रश्न विचारत आहे आणि तुम्ही तिथं यस केलं तर तुमची एक होम युनिव्हर्सिटी, आपली पुणा युनिव्हर्सिटी ही होम युनिव्हर्सिटी होते. तर पुणा युनिव्हर्सिटीच्या अंडर जे काही कॉलेजेस येतात त्या कोणत्याही कॉलेजला ज्यावेळेस तुम्ही ऑप्शन फॉर्म फिल करताना जर त्याचा ऑप्शन सिलेक्ट केलेला असेल तर तुम्हाला तो होम युनिव्हर्सिटी म्हणून कन्सिडर होतो आणि पुणा युनिव्हर्सिटीच्या बाहेरचे कॉलेज जर ज्यावेळेस तुम्ही डिमांड करतात त्यावेळेस तो अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटी म्हणून कन्सिडर होते. तर सीईटीच्या एक्झामवर सुद्धा काही जागा ह्या होम युनिव्हर्सिटीसाठी रिझर्व्ड असतात आणि काही अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटीसाठी सुद्धा रिझर्व्ड असतात. तर त्याच्यामुळे तुमचा जो शंका होती की नाशिकमधून दुसरे कॉलेज, नाशिकच्या बाहेरच्या कॉलेजला मला जागा डिमांड करता येईल का, तर तुम्ही पुणा युनिव्हर्सिटी मधल्या जागाही डिमांड करू शकतात आणि महाराष्ट्रातले जे कॉलेज आपल्या ह्या प्रोसेसमध्ये पार्टिसिपेट करतात त्या कोणत्याही कॉलेजच्या जागांसाठी डिमांड करू शकतात. फक्त त्यांचं रिझर्वेशन हे वेगवेगळं असू शकतं, फक्त एवढाच फरक पडतो. पण तुम्ही जागा त्या डिमांड करू शकता. डिफरन्स असतो का? फी जी असते ही प्रत्येक कॉलेजची वेगवेगळी असते आणि शिक्षण शुल्क समिती ही गव्हर्नमेंटची एक ऑथोराइज सिस्टम आहे. ती ही प्रत्येक कॉलेजची फी ही ठरवत असते. त्याच्यामुळे तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर कॉलेजची फी, ज्या कॉलेजला तुम्हाला ऍडमिशन मध्ये तुम्ही इंटरेस्टेड आहात तिथल्या कॉलेजची फी तुम्ही चौकशी करू शकता. कीर्ती खोडे बोलते सर. सर समजा JEE मध्ये कमी पॉइंट्स असले तर ऍडमिशन साठी काही प्रॉब्लेम येतो का? JEE ला तुम्हाला फक्त पॉझिटिव्ह स्कोअर असावा. आता पॉझिटिव्ह स्कोअर असेल तर तुम्ही इलिजिबल होतात. तुम्ही ह्या ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये भाग घेऊ शकतात आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ज्या काही ऑप्शन तुम्ही डिमांड करतायत कॉलेज आणि ब्रांचचे, हे तुमच्या मेरिट प्रमाणे मिळतात. मला जर खूप चांगलं मेरिट मिळालं असेल तर मला एखाद्या चांगल्या कॉलेजची आणि चांगली ब्रांच मिळू शकते. जर माझं मेरिट कमी असेल तर फक्त नुकसान एक होतं. नुकसान म्हणण्यापेक्षा तुम्ही त्या पद्धतीने ऑप्शन फिल करावे की जेणेकरून तुमच्या त्या मेरिट पर्यंत ते ऑप्शन येऊ शकतात. असं मग तुमचा पॉझिटिव्ह स्कोअर असेल तर तुम्ही ह्या ऍडमिशन प्रोसेससाठी इलिजिबल होतात. फक्त 0 आणि निगेटिव्ह JEEचा स्कोअर नसावा, एवढी फक्त कंडिशन आहे. बाकी काही अडचण येत नाही ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये. हो ठीक आहे. थँक्यू सर.
सर मी दीपक भगत. हा हो बोला सर, दीपक. म्हटलं माझं कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट जर नसेल तर मग काय करायचं नेमकं? तुमच्याकडे वेळ आहे. 2-3 वर्षापूर्वीपर्यंत अशी कंडिशन होती, की जर व्हॅलिडिटी अवेलेबल नसेल तर एक परफॉर्मा एच असा स्टॅम्प यायचा. त्याच्यावर भरून तुम्ही एक हे करून द्यायचे, की मी एक 3-4 महिन्यात ते आणून देईल असं. पण मागच्या वर्षापासून गव्हर्नमेंटच्या असं लक्षात आलं, की काही विद्यार्थ्यांची व्हॅलिडिटीज मंजूर होत नाही आणि ती ॲडमिशन प्रोसेसमध्ये त्या व्हॅलिडिटीचा फक्त तो एक परफॉर्मा एज फिल करून त्यांचं ॲडमिशन होऊन जातं आणि नंतर त्यांचं ते व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेटच येत नाही. त्याच्यामुळे मागच्या वर्षापासून त्यांनी कंपल्सरी असं केलंय, की ज्यावेळेस तुमची डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनची प्रोसेस चालते, त्यावेळेस ग्रीव्हन्स पिरियड संपेपर्यंत तुमच्या हातात ते व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट असावं. अदरवाईज सिस्टम तुम्हाला ओपन कॅटेगरीमध्ये कन्व्हर्ट करते, जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या कॅटेगरीचा बेनिफिट घेता येत नाही. त्याच्यामुळे मला तुम्हाला सजेस्ट करावंसं असं वाटेल, की तुमचं जर प्रकरण सबमिट असेल, तर तुम्ही त्यांना फॉलोअप द्या आणि त्या ऑफिसला रिक्वेस्ट करा, की माझ्या ॲडमिशन प्रोसेससाठी हे डॉक्युमेंट अतिशय महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून मला पुढच्या 4 वर्ष त्या कॅटेगरीचा बेनिफिट घेता येईल. तर तुम्ही ते रिक्वेस्ट करा आणि ॲडमिशन प्रोसेस जोपर्यंत आता अजून आपली प्रोसेस सुरूच झालेली नाही, तर तुम्ही लवकरात लवकर त्या ऑफिसला कॉन्टॅक्ट करून ती मिळवण्याचा प्रयत्न करा. ती ग्रीव्हन्स पिरियडच्या आत तुमच्याकडे मिळाली पाहिजे. अदरवाईज तुम्हाला त्या कॅटेगरीचा बेनिफिट घेता येणार नाही. अप्लाय केल्यानंतर तर मग ती रिसिप्ट वरती नाही होणार का ॲडमिशन? मी तेच म्हणतो, की 1-2 वर्षापूर्वीपर्यंत असं होतं, की ती रिसिप्ट असेल, तर ती तुम्ही अपलोड करू शकत होते. आता इव्हन तुम्ही रजिस्ट्रेशनच्या पिरियडमध्ये ती अपलोड करू शकतात. पण त्यांनी एक लास्ट डेट दिलेली असते. त्या डेटपर्यंत जर तुम्हाला ते सर्टिफिकेट मिळालं नाही, तर तुम्हाला ते ओपन कॅटेगरीमध्ये सिस्टम कन्व्हर्ट करून टाकते. आणि सपोज सर प्रोसेसिंग मध्ये चालू असेल आणि आपण जर ऍडमिशन प्रोसेसच्या टायमाला तिथे आपण पावती जर दाखवली तर मग चालेल का तसं म्हणजे? रजिस्ट्रेशन करत असताना तिथे 3 टाइपचे प्रश्न येतात तुम्हाला, की सपोज मी ओबीसी कॅन्डिडेट आहे, तर तो विचारतो, की तुमच्याकडे व्हॅलिडिटी अवेलेबल आहे का? पहिला प्रश्न तुम्ही येस म्हणू शकता, ज्यांच्याकडे अवेलेबल आहे त्यांच्याकडे. दुसरा प्रश्न असतो, की तुम्ही अप्लाय केलेलं आहे पण अजून मिळालेली नाही, म्हणजे तुमच्याकडे रिसिप्ट आहे, हा दुसरा कॅन्डिडेट. आणि तिसरा एक कॅन्डिडेट असतो, की ज्याच्याकडे व्हॅलिडिटीच नाहीये. तर ह्या तिघांपैकी तुम्हाला एक काहीतरी सिलेक्ट करायचं असतं. तुम्ही अप्लाय केलेला असेल तर तुम्ही रिसिप्ट अपलोड करू शकतात. पण ती रिसिप्ट अपलोड केल्यानंतर सुद्धा एक लास्ट डेट दिलेली असते. फर्स्ट राउंडची अलॉटमेंट झाल्यानंतर सीट कन्फर्मेशन, त्या सीट कन्फर्मेशनच्या दिवसापर्यंत जर तुम्ही ती अपलोड केली नाही व्हॅलिडिटी, तर सिस्टम तुमची फर्स्ट राउंडची अलॉट झालेली जागा काढून घेते आणि सेकंड राउंडमध्ये तुम्हाला ओपन कॅटेगरीमध्ये कन्सिडर करते. त्याच्यामुळे आता जी रिसिप्ट मिळाली आहे आणि तुमचं व्हॅलिडिटी समजा पुढच्या 2-4-5 दिवसात येणार असेल असं तुम्हाला वाटलं, तर रजिस्ट्रेशनच्या पिरियडमध्ये तुम्ही ती रिसिप्ट अपलोड करू शकतात. पण तुम्हाला शेवटच्या दिवसापर्यंत ती व्हॅलिडिटी ही अपलोड करावीच लागते. अदरवाईज तुम्ही ओपन कॅटेगरीमध्ये कन्व्हर्ट होता. नॉन क्रिमिलियरचं जे सर्टिफिकेट आता आम्ही काढलेलं आहे ऍक्च्युली स्टेटचं, तर ते 3 वर्षासाठी व्हॅलिड असतं. तर आता परत काढण्याची गरज नाही ते. त्याच्यावर एक डेट मेन्शन केलेली असते सर नॉन क्रिमिलियरच्या सर्टिफिकेटवर. आता हो, तुमच्याकडे त्याच्यावर जे check केलेलं आहे. सर्टिफिकेट हो. असेल ते 31 मार्च 2022 पर्यंत ते व्हॅलिड असावं असं लिहिलेलं आहे का त्याच्यावर? हो, आहे सर. हां, तसं जर असेल तर तुम्हाला ते काढण्याची गरज नाही परत आता. पण जर तुमचं जुन्या अच्छा. डेटचं असेल तर ते तुम्हाला रिन्यू करून घ्यावं लागेल फक्त एवढं. अच्छा, पण मग नवीन वर्षाचं इन्कम सर्टिफिकेट जोडण्याची गरज आहे का त्या केसमध्ये मग? नाही. आता तुमच्याकडे नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट 31 मार्च 2022 पर्यंत व्हॅलिड आहे असं आहे का? 22 पर्यंत आहे. हो, आता तुम्हाला हो आहे. नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट काढण्याची गरज नाही, पण तुम्ही नवीन उत्पन्नाचा दाखला काढून ठेवा फक्त तुमच्यासाठी. आता नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट परत तुम्हाला ओके. काढण्याची गरज नाही. एक वेळेस तुम्ही अच्छा, पण मग नाशिकमध्ये कॅब राहतात सर. प्रोसेसमध्ये तो लागतो? हो, नाशिकमध्ये उत्पन्नाचा राहतो. दाखला हा तुम्हाला कॅब प्रोसेसमध्ये जर तुम्ही TFW ची जागा डिमांड करत असाल सर, तर तुम्हाला तो लागतो. अदरवाईज कॅटेगरीचा अच्छा. बेनिफिट घ्यायचा आहे, ओबीसी कॅन्डिडेट असेल, तर त्याच्या केसमध्ये फक्त कास्ट सर्टिफिकेट व्हॅलिडिटी नॉन क्रिमिलियर लागते आणि ज्या कॉलेजला त्याचं ॲडमिशन होतं, अच्छा. त्या कॉलेजला तुम्हाला तो उत्पन्नाचा दाखला सबमिट करायचा असतो. सर मी सीईटी पीसीबी ग्रुपने दिलेली तर ते एलिजिबल राहील का ऍडमिशनसाठी? PCMची CET दिलीच नाही का ओमकार? नाही सर. JEE दिलेली आहे का? हो, जेई दिली. रजिस्ट्रेशन करताना तुम्ही CET दिलेली आहे का? तर तिथे तुम्हाला नो करावं लागेल. पण पुढे तो विचारेल, की तुम्ही JEE दिलेली आहे का? तर तुम्ही तिथे येस करा आणि तुम्ही ह्या ॲडमिशन प्रोसेससाठी एलिजिबल होतात. काही अडचण येत नाही JEE जर दिलेली असेल तर. म्हणजे पीसीबी नाही घेता येणार का सर? PCBच्या बेसवर इंजिनिअरिंगसाठी ती चालणार नाही. तुम्हाला PCMच पण तुम्ही JEEच्या या बेसवर तुम्ही एलिजिबल होतायत ना. तुम्ही सगळे ऑप्शन भरू शकता तुम्हाला जे हवे त्या पद्धतीने.
फक्त तुम्हाला जागा ज्या असतात तेवढ्या जागांमध्ये भाग घेता येईल. ठीक तुम्ही आहे. नाशिकमध्ये राहता का ओमकार? हो सर. तुम्ही कॉलेजला येऊन वाटल्यास मला भेटा, मी तुम्हाला डिटेल ती प्रोसेस फक्त समजून सांगेल. ठीक आहे सर. ओके. हा सर, म्हटलं साधारणतः आपण एक 21 कॉलेजसाठी अप्लाय केलेला आहे आणि तर 6 नंबरच्या कॉलेजला नंबर लागलेला आहे, पण मग तिथे जर घ्यायचं नसेल तर त्यासाठी काय प्रोसेस करावं लागेल? ओके. आता तुमचा प्रश्न असा आहे की 6 नंबरचं जर जागा तुम्हाला लागली, तुम्ही 6 नंबरला ती जागा लागली याचा अर्थ काय होतो की तुम्हाला ती हवी होती म्हणून तुम्ही तो ऑप्शन फिल केलेला आहे, बरोबर? पहिल्या राऊंडला जर ती तुम्हाला अलॉट झालेली असेल तर ती जागा तुम्ही ताब्यात ठेवून दुसऱ्या राऊंडसाठी भाग घेऊ शकतात, परत पुढच्या राऊंडसाठी जाऊ शकतात. फ्रीज आणि नॉट फ्रीज हा एक प्रकार आहे त्याच्यात. तर तुम्ही नॉट फ्रीज करून पुढच्या राऊंडसाठी जाऊ शकतात. पण 6 नंबरचा ऑप्शन जर तुम्हाला शेवटच्या राऊंडला जर लागलेला असेल तर मग तो तिथं ऑटो फ्रीज होतो आणि तुम्हाला त्या कॉलेजला जाऊन ऍडमिशन घ्यावं लागतं. म्हणून मी विद्यार्थ्यांना नेहमी हे सजेस्ट करतो की जे ऑप्शन तुम्हाला हवे आहेत ते ऑप्शनच तुम्ही फिल करा. तुम्ही आजच असा विचार करू नका की ज्या कॉलेजला मला जायचंच नाहीये त्या कॉलेजचा ऑप्शन मी टाकणार नाही किंवा मी टाकलेला आहे, पहिल्या राऊंडला ती जागा मला अलॉट झाली, पण आता मला पुढच्या राऊंडला जायचंय तर त्याच्यासाठी एक मेथड आहे. सपोज तुम्ही म्हणताय त्या पद्धतीने तुम्हाला जर 6वा ऑप्शन अलॉट झालाय तर तुम्ही ती नॉट फ्रीज करा आणि पुढच्या राऊंडला जा आणि ही जागा तुमच्या ताब्यात राहते आणि सेकंड राऊंडला ज्यावेळेस तुम्ही नवीन ऑप्शन फॉर्म फिल करतात त्यांच्यापैकी तुम्हाला कोणती जागा अलॉट झाली तर तुमची पहिल्या राऊंडला 6 नंबरची जी जागा लागली होती ती निघून जाते आणि नवीन जी अलॉट झालेली जागा असते ती तुमच्या ताब्यात मिळते, जेणेकरून तुम्ही त्या ठिकाणी ऍडमिशन घेऊ शकता. म्हणजे सर तिथे समजा साधारणतः 6 नंबरची केलेली होती आपण, मग जर तिथे म्हणजे तिला घेता नाही येणार का मग पुढच्या राऊंड साठी गेल्यानंतर मग जिथे लागेल तिथे? नाही. जर पुढच्या राऊंडला जर सेकंड राऊंडला तुम्ही काही ऑप्शन टाकले, सपोज तुमचा हा 6वा ऑप्शन होता आणि तुम्ही ते वरचे 5 ऑप्शन परत जसेच्या तसे ठेवले किंवा अजून एखादा ऑप्शन ऍड केला, तर ह्या सेकंड राऊंडला भरलेले जे काही ऑप्शन त्यांच्यापैकी कोणतीही सीट अलॉट होत असेल तर तुमची ही जागा आपोआप निघून जाते आणि जर त्या नवीन भरलेल्या ऑप्शन पैकी कोणती जागा तुम्हाला मिळत नसेल तर ही जागा तुमच्या ताब्यात राहते, तुम्ही तिथे परत ऍडमिशन घेऊ शकता. सो क्वेश्चन आन्सर सेशन हा तिसरा सेशन होता आपल्या ह्या आजच्या लेक्चरचा. याच्यानंतर मी विनंती करतो प्रोफेसर BJ पवार सर यांना की यांनी आजच्या ह्या लेक्चरचे आभार प्रदर्शन करावे. So on behalf of Maratha Vidya Prasarak Samaj, I would like to thank to respected parents and my dear students. I also thanks to our principal sir, Dr. S.R. Devne, our vice principal, Professor Desle sir, and our total technical team who have supported us to conduct this first session of this series. And thank you very much.